microenvironmental factors includes number 1, the company, number 2, suppliers, number 3, marketing intermediaries, number 4, customers, number 5, competitors, and number 6, the publics. So now we discuss each of the forces in detail. The first factor is the company. The company, actually there are various departments within the company, and these are the departments influence the company's decision making. You can see in the screen the company's internal environment includes number 1, top management, second one, finance, third one, research and development, fourth one is purchasing, fifth one is manufacturing, and sixth one is accounting. These are the groups actually influence decision makers when the company take any decision from the strategic point of view of the organization. So the top management actually decide about the product and service what they want to launch to the market. The second one, the finance department actually allocate the budget, the how much money they actually expend to actually launch the product. The research and development department of the organization do the research work for developing the new products, and they sometimes do the research work for actually identifying the new attributes which need to include with the products. The purchasing department purchase the raw materials for the organization to manufacture the product, and the manufacturing department do the main job of producing the product. And last one, you can see the accounting department. The accounting department actually maintain the accounts of the organization. It makes the profit and loss account and do the balance sheets at a particular date to determine the assets of the organization. So these are the various departments which influence the organization to take any decision. So in fact we can tell they are influencing in decision making. The second forces of the marketing environment is the marketing intermediaries. The intermediaries are actually the group. They actually influence the organization to distribute the product from the producer to ultimate consumer. You can see in the screen there are different types of marketing intermediaries who are, number 1, you can see the resellers, the physical distribution firms, marketing service agencies. It includes the wholesaler and retailer and some distributor as well. The third major factor of that is the micro marketing environment is, you can see, the customer. The customer actually are the basic part of the marketer. Customer influence the marketer for producing the product. You know, in the modern marketing, marketer try to satisfy customer needs and wants well to win the competition. That's why marketer need to analyze customer. Now you can see in the screen that is what is the customer is. There are actually various types of customers. Number 1, consumer markets. Number 2, business markets. Number 3, reseller market. Number 4, government markets. And number 5 is international markets. Consumer markets actually comprises by the ultimate consumers who actually use the product for final consumption. And so the second one, you can see the business market. The business market actually are the composition of the business organization who buy the product for ultimate, not for the ultimate consumption, but they reproduce it. That's why they buy the goods and services. They are known as the business market. Third one, you can see the reseller market.
reseller market, actually they don't reproduce anything, they just change the hands. They buy the product and sell it to another customer. Their main job is to resell, nothing change in any product or service. The fourth one is the government market. You know, there are different government agencies in a country. The government agencies actually buy their product for their use. So these are the government agencies are also from the consumer markets. Then the international markets. International market means that is the buyer actually who live abroad. That is, they are living outside the country and they form the international markets. Dear viewers, the fourth major microenvironmental factor is the competitor. You know it very well. Nowadays the business is very competitive, and according to the modern marketing, the marketer job is to analyze the customer needs and satisfy the needs well than the competitor. That's why marketer need to analyze its competitor. So you can see on the screen, that is who is actually the competitor. The competitors are those groups who serve a target market with similar products and services against which a company must gain strategic advantage. In brief, we can tell that the competitor means in a market-like situation, there might be different companies who can offer the same type of product. These groups actually make the competitors. The last micro-environmental factor is the public. That is, we uttered the term public several times, but we don't know what is public. Now we try to see what is public. Public actually are those groups who have actually the potential interest in the organization's activities. They actually form the publics. There are basically different types of publics who influence the marketer for decision making. The marketer decisions actually are affected by various groups of public. You can see on the screen that the different types of publics are: number 1, financial public; 2, media public; 3, government public; 4, citizen action publics; 5th, local publics; 6th one is general public; and the last one is internal public. The financial public includes who actually deals with the funds of the organizations. The media public includes the journalists who actually carrying the news. That is, the news might be in favor of the organization or the news might be against the organization. So it sometimes influences the organization's decision. The third one, the government publics. The government public includes the different governmental development programs which actually influence the organizations. The citizen action publics, we can see there are various types of citizen action public in our society. That is, who actually try to uphold the interest of the customer, sometimes the interest of the society. We can see in our country one of the major, that is the consumer action public groups, is Consumer Association of Bangladesh, or in brief it's known as the CAB, who are actually try to protect the interest of the customer of our country. Another one is the local publics. The local public includes neighborhood and residents. That is, where the organizations actually situated or where the factory actually established. The neighborhoods includes the group who actually reside beside the organization or beside the factory. So organization need to think about them when they take any decision for any development of the product or any launching of the product. Then the last one is the general publics. Not the last before one is the general public. It is the attitude of general people of a particular country. And the last one is the internal public. It includes the worker within the organization,
the employee within the organizations and the managers and who are actually doing the volunteer job within the organizations. Dear viewers, now we discuss about the second, the environmental factor is the macro environmental factors. The macro environmental factors is that type of factor which actually influence the company not directly. It influences the micro environmental factor first, and then the micro environmental factor influence the company. The macro environmental factors includes the following factors which we can see on the screen. Number 1 is demographic forces, 2 economic forces, 3 natural forces, 4 technological forces, 5th political forces, and 6th one is cultural forces. Now in detail we will discuss about each of the macro environmental factor. Dear learners, the first macro environmental factor is the demographic factors. We know it very well. The demographic means actually the study of the population. That is, the population actually comprise or make the total market. You know it very well that marketers actually deals with the customers. So the customers actually are the part of the population. When a marketer want to analyze the market well, definitely they need to understand the population well. And when you want to understand the population well, it actually the discussion of the population known as the demography. The demographic factors include actually the gender, the density, race, occupations, and other statistics of the population. Now you can see on the screen that the demographic factors, how it influence the marketing decision. Number 1, you can see on the screen, changing age structure. Second one, change in family. Third one, geographical shifts. And fourth one, better education. And fifth one, increased diversity. You can see on the screen that we can see there are actually huge change in the age structure. Nowadays we can see the number of older people actually has increased. That is, there is a decline in the birth rate. So marketer need to think about that when they offer product, that is for which group actually they are offering their products. The changing in family structure, we can see nowadays there is a formation of extended family to nuclear family. Extended families are breaking down and forming nuclear family. So marketer also need to consider this change in family. The third thing marketer need to consider is geographical shift. We can see there is a huge movement of population from rural to urban areas. People are moving rural to urban areas for getting better employment opportunities. That is, when they come to the urban areas, they actually get employment, and there are different new type of needs actually arose in their mind, and they try to satisfy that one. So marketer actually need to consider this type of change. Beside that, better education and increased diversity also marketer need to actually keep in their mind when they analyze the demographical factors. The second major component of macro environmental factors is economic environment. You know, that is, marketer deal with the customers, and customer definitely need some income and spending power to buy a particular product. So economic factors actually deals with, that is, the purchasing capability of a customer and the spending capability of a customer. You can see on screen that
The economic development, changes in income, and changing consumer spending patterns are key economic concerns for the marketers. That is, economic development includes the changes in income and changing consumer spending patterns. Dear students, third major macro forces is natural environment. That is, we, the people and the organizations actually mostly depend on the nature. The organization depends on the nature for getting their input for production. After getting the input from the nature, they process the input and make a product. So solely we depend on the nature for getting the raw materials as an inputs. We can see on screen that is the storage of raw material, increased pollution, governmental intervention, and environmentally sustainable strategies affecting natural environment, which in returns affect marketer. The another major macro forces is the technological environment. We know nowadays we are living on techno-based society. Technology actually influences our daily activities. We can see there is a frequent change in product attributes. We can see the changes in the product quality due to development of the technology. You can see the political factor includes the laws, government agencies, and the pressure group that influence and limit various organizations and individuals in a given society. Major macro forces is culture. The culture includes, actually you can see on the screen, the cultural environment also influencing the marketing activities. People's view of themselves, people's view of others, people's view of organizations, people's view of society, people's view of nature, and the people's view of the universe influence the cultural values of a society. Dear students, this is the end of our discussion for today. If you have any problem regarding this topic, you can take help of the book, and you can also take the help of your tutor in your nearest tutorial centers. Thank you for joining with us and wish you all the best. Dear learners and audiences, I welcome you all to today's program. This program is designed for the students of our MBA and Commonwealth Executive MBA programs. This program will also help the students of our BBA program. Today, we'll make an introductory discussion on marketing. Today, we'll cover the following agenda: the causes of internationalization, the definition of international marketing, the task of international marketing,
the need for environmental adaptation. Dear audiences, before I start my discussion, may I request you all to bring a piece of paper and a pencil just to take some important notes that might help you to understand later. Now let us start with the first agenda, the causes of internationalization. We know that nowadays it is almost impossible on part of any country to be economically developed without being involved in international marketing. The causes that prompt a country to get involved in international marketing are as follows. Causes of internationalization: the saturation of domestic markets, high return on investment in foreign markets, need to establish early position in world markets, foreign firms are operating in home markets and thus domestic firms also need to operate in foreign markets, growth of world markets and regional trade areas, political and economic changes in Latin America, Asia, Eastern Europe, India and the former USSR. Let us move to the second agenda, the definition of international marketing. Simply, international marketing can be defined as the performance of business activities designed to plan, price, promote and direct the flow of a company's goods and services to consumers or users in more than one nation for a profit. From this definition, it is clear that an international marketer must operate in more than one nation. Actually, the main difference between domestic marketing and international marketing lies here in more than one nation. This more than one nation simply accounts for a lot of complexity and diversity. Basically, the marketing principles, concepts, processes are the same. Even the goal of business is to earn profit and it is universally applicable. Now the question is, if all these things are the same for a domestic marketer and an international marketer, then the question naturally arises why international marketing should be studied as a separate course. Actually, the basic problems lies with the environment within which the marketing programs, marketing plans and marketing strategies are implemented. The uniqueness of international marketing comes from a wide range of unfamiliar problems and a variety of strategies necessary to cope with different markets in different countries. That's why international marketing is much more complicated than domestic marketing. Dear viewers, let us go to the next agenda, the task of international marketing. International marketer must operate on 3 planes simultaneously. Some of these planes are related to company environment, and the factors here are totally under the control of a marketer. Some of the planes are related to domestic uncontrollables, and these uncontrollable factors are normally beyond the control of a marketer. And some of the factors are related to foreign uncontrollables. These factors are very much complicated, difficult to forecast, and absolutely beyond the control of a marketer. In fact, the basic task of an international marketer can be explained with the following picture. If we look at the picture, you see there are 3 circles. The innermost circle consists of
some factors that are called domestic controllables or company. There are 4 factors here. Number 1, price, product, channels of distribution, promotion. In this second circle, it is called domestic uncontrollables. There are as many as 3 factors. Number 1, political or legal forces. Number 2, competitive structure. Number 3, economic climate. And the third circle consists 7 forces. These forces are called foreign uncontrollables. These forces are: number 1, political or legal forces. Number 2, economic forces. Number 3, competitive forces. Number 4, level of technology. Number 5, structure of distribution. Number 6, geography and infrastructure. Number 7, cultural forces. Now, what is the task of an international marketer, and how this picture can help to understand what is the task of international marketer? Basically, a marketer has absolute control over the 4 P's, which is given in the innermost circle. And the basic task of international marketer is to mold these 4 P's so that these 4 P's can be adapted to domestic uncontrollables as well as foreign uncontrollables. The complexity of international marketing task depends on in how many countries a marketer is operating. Normally, the more the countries an international marketer operates, the more the activities become complicated. Now let us see the second circle comprises 3 forces: political or legal forces, competitive structure, and economic climate. These forces are not controllable. That's why a marketer needs to alter his marketing program to adapt to these forces. Say, for example, in case of political or legal forces, a marketer cannot control it, and it directly affects the marketing activities of an international marketer. Say, for example, if Bangladesh government takes a political decision to raise the tax on imported cars, then how it will affect the marketing activities? Normally, if tax goes up, the cost price of a domestic marketer for a car will go up. As a result, he has to raise the price. When the price goes up, it is likely that the sale of the car will go down, and finally he would be affected. Now we see another decision. When US government imposed sanctions on the trade with Iran, Iraq, then what happened? The US people, international marketers, were not able to do business in Iran or Iraq. As a result, they also lost an amount of profit, and they were directly, adversely affected by the political decisions of the US government. Now you see the domestic economic factors, they also directly affect the marketing activities, because how much a marketer is able to invest in domestic as well as foreign markets depends on what's the economic condition of a country. Similarly, we have to say the competitive structure, it also affects the marketing activities of an international marketer, because it directly affects the international plan of a marketer. Now let us see the third circle, which consists of 7 forces,
And I told before that it is not possible, and it is not possible to control. These forces are absolutely beyond the control of a marketer, and it is very difficult to predict these forces. That's why a marketer has to mold his marketing program to adapt to these forces. But before designing a marketing program, a marketer needs to analyze how these 7 forces influence the marketing programs. And one of the problems in assessing the influence of these forces on marketing program is that a marketer might face a number of problems, because the economic conditions and the differences in technology, the cultural differences, all these things make it very much complicated to assess the influence of these forces on marketing programs. And sometimes a marketer might get a substantial dose of cultural, political, and economic shocks while assessing the influence of these factors on marketing programs. Sometimes dynamic upheavals create a problem of dramatic change in cultural, political, and economic climates, as happened in China when Chinese government decided to move from a communist economic system to a free market economic system. Differences in technology and expertise also create problem on part of an international marketer. One of the problems in international marketing is alien status. Normally, when a domestic marketer enters foreign market, he is not treated as a native. In fact, the foreign people, foreign customers, impose alien status on the marketer. As a result, what happens? He may not get the right benefits, he may not get the right advantage as he is supposed to get from the foreign markets. This alien status, imposed alien status, makes the task of international marketing much more complicated. For example, in 1970s, Indian government imposed some restrictions on Pepsi-Cola company, Coca-Cola company, IBM, and also some other multinational companies. In case of Pepsi and Coca-Cola company, the Indian government forced these companies to divulge the business secret of preparing these products or to leave the Indian market. And finally, the company left Indian markets. This is because of alien status. Sometimes radical political shifts in foreign markets might result in confiscation, expropriation, or domestication. And because of these 3 risks, a marketer lose its capital, marketer might lose the profit, even a marketer is forced to withdraw its business activities from the foreign markets. Likewise, in foreign markets, a marketer might face problem due to the differences in the level of economic development, geography, infrastructure, level of distribution, level of technology, etc. All these differences make the activities of a marketer much more complicated. Thus, we see that the activities of an international marketer are much more complicated, difficult than the activities of a domestic marketer. But the task of an international marketer is to assess how these domestic as well as foreign uncontrollable factors affect the marketing programs of a marketer. Since
a marketer has got absolute control on the marketing programs, the marketer needs to adapt his marketing programs to adapt to these uncontrollable forces. If a marketer can ensure the right adaptation, I am sure that a marketer would be successful in the foreign markets. Now we will discuss the next agenda, that is called the need for environmental adaptation. I told you that the success in international marketing largely depends on how an international marketer can adjust his marketing programs to these uncontrollable forces. Now see what is an adaptation. Adaptation can be defined as adaptation is a conscious effort to anticipate the influences of foreign and domestic uncontrollables on marketing mix and then to adjust marketing mix to achieve marketing objectives. For adaptation, a marketer needs to adjust his marketing programs to foreign markets. To do this, a marketer needs to analyze and interpret the influence of these uncontrollables on the marketing mix where a marketer wants to operate. Actually, it is very difficult to assess the influence of these uncontrollable factors on marketing programs. This task is really very much challenging. In dealing with unfamiliar markets, a marketer must be aware of the frame of reference he uses in making decision or evaluating the foreign markets. In domestic market, a marketer's frame of reference is very much simple because a marketer responds to these forces automatically. He does need to think about it. But when a marketer enters foreign market, the frame of reference creates a big problem. So for the sake of adaptation, a marketer needs to forget his own frame of reference. He needs to cultivate a frame of reference that goes beyond his country culture, beyond a region. Instead, a marketer needs to see the foreign marketing problems in its true lights, and marketer needs to cultivate cultural empathy by which a marketer can see the foreign problem, a marketer can analyze the foreign problems in their lights. And if a marketer can do this, he can ensure the success. Thus, it is said that adaptation is very much essential, and for the sake of adaptation, a marketer should forget his own frame of reference and he needs to cultivate cultural empathy that helps in designing the right marketing programs that can be adapted to foreign markets. Dear learners and viewers, this is all about of today's program. We have covered some of the basic aspects of international marketing. Through this discussion, you get to know why a country get involved in international marketing, what's the definition of international marketing, and what's the basic difference between domestic marketing and international marketing, and why international marketing task is much more complicated than domestic marketing, and what is adaptation and how the adaptation process helps a marketer to achieve its success. Dear viewers, if you have any question or queries or investigations, please contact us. We'd be grateful to help you if you need. Thank you very much. Have a good day.
viewers and learners of the School of Business, Bangladesh Open University. You are most welcome to this discussion on permutation and combination. This topic is related to the business mathematics course of our regular MBA program. Also, the students of our Commonwealth Executive MBA program and BBA program will be benefited by learning this particular concept. In this discussion, I am going to focus on the topics like the concepts of permutation and combination, the nature of permutation and combinations, circular permutations, permutation and combination with restrictions. Instead of discussing on the fundamental mathematical principles of permutation and combination, in this discussion I am going to focus more on the application of the concept of permutation and combination. However, before going to explain the concept of permutation and combination, you should know the concept of factorial. Let me explain the term factorial. In mathematics, the factorial of a positive integer n is the product of all positive integers less than or equal to n. The notation is n exclamatory sign is pronounced n factorial. The notation n factorial was introduced by Christian Kramp in the year 1808. Now, for example, 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial, which will be equal to 120 because 0 factorial means 1. So, 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial means 4 factorial, and we can write 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial, or we can write 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 factorial because 3 into 2 into 1 into 0 factorial is equal to 3 factorial. You get the idea about factorial. Now, with the help of this concept, we can discuss about permutation and combination. I know that the terms permutation and combination is very new to many of the students. Permutations refer to different arrangements of n different things by taking r things at a time, where the number of different arrangements is denoted by npr, and npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial. On the other hand, combination refers to different set of groups which can be formed out of n things taking r at a time without repeating an element, where the number of different arrangements is denoted by ncr, and ncr is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. With the definition, do you think it is clear to you what is the meaning of permutation and combination? Now we can explain permutation and combination with the help of one example. Let's see. Suppose there are 3 items x, y and z. Now we are looking for the arrangements by taking 2 items, where we can take x and y to make one arrangement, and then we can take x and z for another arrangement, and finally we can take y and z for the third arrangement. Now look at this one. If we simply change their position, we can find another arrangement here, which will be y, x. Similarly, for x and z we will find zx, and for y and z we will find zy. So here we find 6 different arrangements. Now by using the formula of permutation, we can see that our n is equal to 3, we have 3 items and we are taking 2 for each arrangement, so r is equal to 2. So putting the value of n and r, we can solve the problem. So 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1 factorial, and the result will be 6. But if we want to form different groups, then what will happen? Just look at these 2 groups, xz and zx. Actually these are same group. So by changing position we got different arrangement, but these are not different groups.
So for making groups we will get only 3. So the 3 groups will be xy, xz and yz. We can also use the formula of combination here. So we can find that n and r is equal to 3 and 2. So by putting the value here, we find the number of combination, which will be 3. You get the idea about permutation and combination. But do you think you can differentiate these two terms, permutation and combination? Many of you may face the problem to decide in a particular situation whether you should use permutation or combination. Just look at the comparison here. In permutation, we calculate the number of all possible arrangements where repetition is allowed. Whereas in combination, we calculate the number of all possible set of groups where repetition is not allowed. So, by rearranging same items in case of permutation, we get new arrangement. But in combination, by rearranging the same items, we cannot get new groups. In taking decision whether you should apply permutation or combination to solve any particular business problem, you have to consider one important point. That is, by changing the position whether you are getting a new arrangement or not. If you get a new arrangement, then you can use permutation. Otherwise, by changing the position of the items, if you get the same group, then you have to use the combination. I think if we can explain this thing with the help of any example, it will be clear to you. Let us consider a couple of examples here. For example, a company wants to use only 5 vowels A, E, I, O and U to prepare codes for its products by taking 2 vowels at a time. Now the question is, in how many ways 5 different vowels can be arranged by taking 2 vowels at a time? In this particular case, if we take A and E, here codes can be like AE or EA. That means rearranging same items gives new code. So we have to use the formula of permutation here. So in the formula, now we can put the value of n and r. N is equal to 5, r is equal to 2. So by using the formula, here we get the result, and that will be 20. So 20 different codes of 2 vowels can be formed. In the last example, you get the idea about the use of permutation. Now we are going to discuss about another example where you have to use the concept of combination. Let's see. For example, a company wants to send 3 executives to a training program. Out of its total 5 executives, John, Bob, Julie, Bill and Ronnie. Now the question is, in how many ways 3 executives can be sent from 5 executives? We can take a group of John, Bob and Julie, for example. So it may be one type of group. Now by rearranging their position, the group will be the same. We are not getting any new group. So we have to use combination. And here by using the formula of combination, we find n is equal to 5, there are 5 executives, and r is equal to 3, the group of 3, and putting the value in the formula, we can solve the number of ways we can form the group, and it will be 10. So 10 different groups of 3 executives can be formed out of these 5 executives. So far you have got the basic idea about permutation. In our example, we find that all elements are different. But if you find that some of the elements are common, then what will be the formula for permutation and combination? We can see another example here. Here we consider permutation of things not all different. So the number of permutation of n things in which k1 elements are of one kind, k2 elements are of a second kind, k3 elements are of a third kind, and all the rest are different, then we can use
the formula of NPR, which will be n factorial divided by k1 factorial, k2 factorial and k3 factorial. I think one example can explain this thing in a better way. Here, for example, suppose a company wants to take all letters from the word independence to form codes for its products. Now the question is, how many different codes can be prepared? Here in the word independence, there are 4 E's and there are 3 N's and there are 2 D's and all other letters are different. That means 1 I, 1 P and 1 C. Now in the formula we can put the values. Here N is equal to 12 and K1 is equal to 4, K2 is equal to 3 and K3 is equal to 2. So by using the formula we can calculate the number and it will be 16,63,200, which is calculated by breaking the factorial in this way. And you find that in the denominator highest one is 4 factorial, so we break 12 factorials up to 4 factorials. Maybe you are astonished to see the result here. What a huge number of codes can be formed by using 12 letters where 6 are different. You will also be astonished to see the number of ways in the following example. Suppose there are 8 men who are to be appointed as general manager at 8 branches of a supermarket chain. Now the question is, in how many ways can the 8 men be assigned to the 8 branches? Here we can use the formula of permutation, and by putting the value here, n is equal to 8 and r is equal to 8, it will be 8 factorial divided by 8 minus 8 factorial. So the result will be 8 factorial or 40,320. Now I am going to focus on another type of permutation, that is called circular permutation. That means if we have to arrange items in a circular position, then what will be the way to solve that particular problem? We can consider another example here. In circular permutation, the number of distinct permutation of n objects taken n at a time on a circle is n minus 1 factorial. In considering the circular arrangement, 2 permutations are considered the same if one is obtained from the other by turning it over. So in that case there will be half n minus 1 factorial ways of arranging the objects. Simply by looking at the definition, it is difficult to understand. Do you think you understand it very clearly? We can take a very beautiful example to explain the circular permutation, and you can see on the screen. For example, there are 6 executives: John, Bob, Julie, Bill, Ronnie and Mary, and if they sit around a table, then they can sit in a way like this, where look at the sequence: John, Bob, Julie, Bill, Ronnie and Mary. The same sequence here: John, Bob, Julie, Bill, Ronnie and Mary. Generally there are n minus 1 ways to arrange n objects in circular arrangements, but if 2 executives change their places to the opposite one, then what will happen? By changing their position, still we find that the position is John, Bob, Julie, Bill, Ronnie, Mary. The same sequence is there. So 2 permutations are considered the same if one is obtained from the other by turning it over. In this case there will be 1/2 n minus 1 factorial ways. So it will be 1/2 6 minus 1 factorial. That means 1/2 multiplied by 5 factorial. There are 60 ways. Sometimes we have to use some restrictions while applying the concept of permutation. Let's use the same example where we are putting some restrictions, like when some male and female executives are sitting around a table,
two male executives or two female executives cannot sit together. Just look at the example here. Considering the same example of 6 executives here, if they want to sit around a table, here is the question: in how many ways can 3 male and 3 female executives sit at a round table so that no 2 male executives are together? Now, at first, 3 female executives can take their seats. So, there are 3 minus 1 ways. That means 3 female executives can occupy 3 alternative chairs in 3 minus 1 factorial is equal to 2 factorial or 2 ways. Now, in another 3 seats, 3 other male executives can take their seats, and the other 3 seats can be occupied by 3 male executives. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ডিজিটাল লজিক ডিজাইন কোর্সটিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমরা যে অংশটুকু আলোচনা করব তা হচ্ছে 3টি লজিক ফাংশন ন্যান্ড, নর এবং এক্সর। ন্যান্ড, নর এবং এক্সর অপারেশন কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আজকে আমরা একটু দেখব। প্রথমে আসেন যে ন্যান্ড অপারেশনটি কি। ন্যান্ড অপারেশনটি হচ্ছে অ্যান্ড অপারেশনের অপোজিট, অর্থাৎ আমরা অ্যান্ড অপারেশনে যে টার্মগুলোকে 0 বলছি, ন্যান্ড অপারেশনে সেই টার্মগুলো 1 হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। যেমন যদি 2টি ইনপুট থাকে, 2টি ইনপুট এ এবং বি হয়, তাহলে অ্যান্ড অপারেশনে এর ভ্যালু 0-র জন্যে এবং বির ভ্যালু 0-র জন্যে আমরা আউটপুটে পাচ্ছি 0, কিন্তু ন্যান্ড অপারেশনে আমরা সেই আউটপুটটি পাবো 1। একইভাবে আমরা যদি বাকি এক্সপ্রেশনগুলো দেখি, যেমন অ্যান্ড অপারেশনে 1-1-এর জন্যে আমরা আউটপুটে পাবো 1, কিন্তু ন্যান্ড অপারেশনে আমরা পাবো আউটপুটে 0। অর্থাৎ অ্যান্ড অপারেশনে আমরা যে আউটপুটগুলো 1 পেতাম, ঠিক অপোজিট ন্যান্ড অপারেশনে আমরা সেই আউটপুটগুলো 0 পাবো। আর অ্যান্ড অপারেশনে যে এক্সপ্রেশনগুলোর জন্য আমরা 0 পেতাম, সেগুলো আমরা ন্যান্ড অপারেশনে 1 পাবো। আসুন আমরা একটু দেখি যে কিভাবে এই এক্সপ্রেশনগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। আমরা যদি একটি এক্সপ্রেশনে ট্রুথ টেবিল আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাহলে কত রকমের ট্রুথ টেবিল তৈরি করা সম্ভব। যেমন আমরা একটি ভেরিয়েবল, যদি আমাদের 2টি ভেরিয়েবল থাকে কোনো একটা এক্সপ্রেশনে, তাহলে এই এক্সপ্রেশনের জন্য আমাদের 2n সংখ্যক ট্রুথ টেবিল হওয়া সম্ভব। যেমন আমরা এখানে যদি একটি উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি যে যদি n সংখ্যক ভেরিয়েবল থাকে, তাহলে আমরা টোটাল 16 রকমের ট্রুথ টেবিল পাবো ওই এক্সপ্রেশনের জন্য। আমরা এইভাবে করে ন্যান্ড এবং নর অপারেশনকে ডিফাইন করতে পারি। ন্যান্ড অপারেশনে যে কাজগুলো করা হয়, সে কাজগুলোর অপোজিট অপারেশন আমরা পাচ্ছি অ্যান্ড অপারেশনে, এবং নর অপারেশনে যে কাজগুলো করা হয় সেটার অপোজিট অপারেশন পাচ্ছি আমরা অর অপারেশনে। অর্থাৎ ন্যান্ডের যা হচ্ছে সেগুলোকে যদি আমরা কমপ্লিমেন্ট করি, তাহলে আমরা অ্যান্ডে পাবো, আর নরের যা হচ্ছে সেগুলোকে যদি আমরা কমপ্লিমেন্ট করি, তাহলে আমরা অর পাবো। কেন আসলে আমাদের এই এক্সপ্রেশনগুলো রিপ্রেজেন্ট করার প্রয়োজন? কারণ এক্সপ্রেশনগুলো ন্যান্ডের মাধ্যমে যদি আমরা কোনো ভেরিয়েবলকে রিপ্রেজেন্ট করি বা কোনো এক্সপ্রেশনকে লজিক সার্কিটে রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে আমাদের এক্সপেন্সটা কমে আসে, বা
কীরকম এক্সপেন্স, যে হার্ডওয়্যার এক্সপেন্স, পাশাপাশি এদের মধ্যে যে প্রোপাগেশন ডিলে বা ডিলে জাতীয় যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো অ্যান্ড এবং অরের তুলনায় ন্যান্ড এবং নরের মাধ্যমে কমে আসে। এখানে আপনারা চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন ন্যান্ডের একটি ডায়াগ্রাম। ন্যান্ড, এখানে দুটি ইনপুট আছে এ এবং বি, এবং আউটপুট হচ্ছে ওয়াই। আমরা আগেই বলে আসলাম যে ন্যান্ড অপারেশনের ক্ষেত্রে এ যদি 0 হয়, বি যদি 0 হয়, তাহলে আমরা আউটপুটে 1 পাই। কিন্তু এই জিনিসটি আমরা অ্যান্ড অপারেশনের ক্ষেত্রে পাচ্ছি হচ্ছে ঠিক অপোজিট, অর্থাৎ এ যদি 0 হয় এবং বি যদি 0 হয়, তাহলে আমরা এখানে 0 পেতাম। তো ন্যান্ড এবং অ্যান্ড এটা হচ্ছে একজন আরেকজনের কমপ্লিমেন্ট। আমরা এখানে এক্সপ্রেশনে যদি দেখি যে ন্যান্ড এ এ, তার মানে হোল কমপ্লিমেন্ট, এবং সেখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে একটা নট গেট। ন্যান্ডের যদি এ এবং বিকে হোল কমপ্লিমেন্ট করা হয়, তাহলে আমরা আবার পাচ্ছি হচ্ছে এ বি, এবং ন্যান্ডের যদি এ এবং বিকে আলাদা আলাদাভাবে কমপ্লিমেন্ট করে তারপর ইনপুট হিসেবে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে অর অপারেশন। মানে এর সবগুলোর ইকুইভ্যালেন্ট আমরা এক্সপ্রেশন পাচ্ছি। ন্যান্ডের জন্য ন্যান্ডের মাধ্যমে আমরা নটকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, ন্যান্ডের মাধ্যমে আমরা অ্যান্ডকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, এবং ন্যান্ডের মাধ্যমে আমরা অরকেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি। এই কারণে আমাদের ন্যান্ড অপারেশন কিংবা ন্যান্ড গেটকে বলা হয় ইউনিভার্সাল গেট। একইভাবে নরের মাধ্যমেও আমরা একই কাজগুলো করতে পারি, অর্থাৎ বেসিক যে গেটগুলো রয়েছে অর, অ্যান্ড এবং নট, এই তিনটি বেসিক গেটকে আমরা ন্যান্ড এবং নরের মাধ্যমে ইন্ডিভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে ন্যান্ড এবং নর গেট হচ্ছে ইউনিভার্সাল গেট। কারণ কেন আরও আমাদের এই স্টেটমেন্টটা আরও জোরদার করার জন্য আমরা আরও কয়েকটি এক্সপ্রেশনের কথা বলি। যেমন আমরা যদি অ্যান্ড এবং অর এবং নট গেট ব্যবহার করি, তাহলে যত রকম লজিক সার্কিট তৈরি করা প্রয়োজন সব লজিক সার্কিটই আমরা এদের মাধ্যমে তৈরি করতে পারি। আর আমরা ন্যান্ড বা নরের মাধ্যমে অ্যান্ড, অর এবং নটকে তৈরি করতে পারি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে যত রকম লজিক সার্কিট তৈরি করা আমাদের প্রয়োজন সবগুলোই আমরা ন্যান্ডের মাধ্যমে তৈরি করতে পারি। এই কারণে ন্যান্ড গেটকে বলা হচ্ছে ইউনিভার্সাল গেট, এবং ওই কাজগুলো আমরা নরের মাধ্যমে তৈরি করতে পারি। তাহলে আমরা নর গেটকেও বলছি একটি ইউনিভার্সাল গেট। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা সার্কিট লজিক বা লজিক সার্কিটের মাধ্যমে দেখব যে কিভাবে আমরা এই গেটগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ন্যান্ড গেটের মাধ্যমে। যেমন আপনারা লক্ষ্য করুন, প্রথমেই আসছে যে আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করেছি নট গেটকে। কিভাবে নট গেট হলো? আমরা জানি যে যদি দুইটি ইনপুট এ এবং বি ন্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে এর আউটপুট হিসেবে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এ অ্যান্ড বি হোল কমপ্লিমেন্ট। এখন যদি দুইটি ইনপুট সেম হয়, অর্থাৎ দুইটি ইনপুটে যদি এ হয়, তাহলে আমরা আউটপুটে পাবো এ অ্যান্ড এ হোল কমপ্লিমেন্ট। এখন এ অ্যান্ড এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি শুধু এ। তাহলে আমাদের এই এক্সপ্রেশনটি থেকে আমরা যে আউটপুট পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এ, এবং ইনপুট ছিল এ, আউটপুটে পাচ্ছি হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট, যা একটি নট গেটের মতো কাজ করছে। এরপরে আমরা দেখব যে কিভাবে অ্যান্ড গেটকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। আপনারা লক্ষ্য করুন যে অ্যান্ড গেটকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমাদের যে এক্সপ্রেশনটি রয়েছে তা হচ্ছে অনেকটা এই ধরনের। এখন যদি দুটি ইনপুট এ এবং বি হয়, তাহলে এ এবং বি এর ন্যান্ড গেটের আউটপুট পাবো এ অ্যান্ড বি হোল কমপ্লিমেন্ট। এখন এ অ্যান্ড বি হোল কমপ্লিমেন্টকে যদি আবার আমরা একটি কমন ন্যান্ড গেটের মধ্যে ইনপুট হিসেবে দেই, তাহলে আমরা আউটপুটে পাবো এ অ্যান্ড বি হোল কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড এগেইন হোল কমপ্লিমেন্ট। তাহলে কমপ্লিমেন্ট একজন আরেকজনকে রিপ্লেস করবে, তাহলে আমরা পাবো এ অ্যান্ড বি, যা একটি ন্যান্ড গেটের মতো আচরণ করে। দেখা যাক এবার অর গেটের ক্ষেত্রে কি হয়। অর গেটের ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি এ এবং বি। এ এবং বিকে যদি আমরা একটি ন্যান্ড গেটের মধ্যে পাস করি, তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট এবং বি কমপ্লিমেন্ট। আমরা আগেই দেখে আসছি যে নট গেট কিভাবে কাজ করে। আমরা সেই অনুযায়ী এই গেটের আউটপুট হিসেবে লিখতে পারি এ কমপ্লিমেন্ট, এবং এই গেটের আউটপুট হিসেবে লিখতে পারি বি কমপ্লিমেন্ট। এখন এই এ কমপ্লিমেন্ট এবং বি কমপ্লিমেন্টকে যদি আরেকটি ন্যান্ড গেটে আমরা পাস করি, তাহলে আমরা আউটপুটে পাবো এ কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড বি কমপ্লিমেন্ট হোল কমপ্লিমেন্ট। ডি মর্গানস থিওরিয়াম অনুযায়ী যদি আমরা দুইটি কমপ্লিমেন্টের উপর একটি হোল কমপ্লিমেন্ট থাকে, তাহলে আমরা এটাকে ডি মর্গানস থিওরিয়াম অনুযায়ী লিখতে পারি এ অর বি। এখন এ অর বি হচ্ছে একটি অর গেটের অপারেশন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই গেটটি, এই তিনটি গেট মিলে একটি অর গেটের মতো কাজ করছে।
তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে আমরা যদি ন্যান্ড গেটের মাধ্যমে একটি নট গেট তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের একটি ন্যান্ড গেট প্রয়োজন হচ্ছে। যদি আমরা ন্যান্ড গেটের মাধ্যমে অ্যান্ড গেট তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের দুইটি ন্যান্ড গেটের প্রয়োজন হচ্ছে। আর যদি আমরা ন্যান্ড গেটের মাধ্যমে অর গেট তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের তিনটি ন্যান্ড গেটের প্রয়োজন হচ্ছে। এবারে আমরা দেখি যে নর গেট কীভাবে কাজ করে বা নর গেটের অপারেশনটি কী। নর গেটের অপারেশন আমরা আগেই বলেছি যে অর গেটের ঠিক অপোজিট প্রসিডিউরে নর গেট কাজ করে। আপনারা এখানে এক্সপ্রেশনে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে এ এবং বি দুইটি যদি ভেরিয়েবল হয় এবং ওয়াই যদি আউটপুট হয় তাহলে আমরা এ এবং বি এর জন্য আউটপুটে পাচ্ছি 1, 0 0-র জন্য আউটপুটে পাচ্ছি 1, আর বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি 0। কিন্তু এই সিনারিওটি অর গেটের ক্ষেত্রে ঠিক অপোজিট ছিল, অর্থাৎ আমরা যদি এই এক্সপ্রেশনটি আবার অর গেটের জন্য দেখতাম তাহলে এখানে পেতাম 0 আর বাকি সবগুলো পেতাম 1। তাহলে আমরা বলতে পারি যে অর গেট এবং নর গেট একটি আরেকটির কমপ্লিমেন্ট, এবং একইভাবে আমরা নর গেটের মাধ্যমে নট গেট, অর গেট এবং অ্যান্ড গেট তৈরি করতে পারি। তাহলে আমরা একটু ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এই কাজগুলো আবার দেখি। আপনারা এখানে লক্ষ্য করুন যে আমরা যদি এই নট গেটের কাজটি নট গেটের রিপ্রেজেন্টেশনটি নর গেটের মাধ্যমে তৈরি করি তাহলে অনেকটা ন্যান্ড গেটের মতোই এটা কাজ করছে, অর্থাৎ একটি নর গেট ব্যবহার করে আমরা নট গেট তৈরি করতে পারছি। এবং এক্ষেত্রে দুইটি ইনপুটকে আমরা কমন করে দিয়েছি, দুইটি ইনপুট এখন শুধুমাত্র এ দিয়ে দুইটি ইনপুটকে রিপ্লেস করা হচ্ছে, তাহলে আমরা আউটপুটে পাবো এ অর এ হোল কমপ্লিমেন্ট। এখন এ অর এ কে আমরা লিখতে পারি সরাসরি এ, তাহলে আমরা আউটপুটে পাবো এ কমপ্লিমেন্ট। পরের এক্সপ্রেশনটি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা নর গেট ইউজ করে অর গেট তৈরি করেছি। এখানে এ এবং বি দুইটি ইনপুট, তাহলে আমরা আউটপুটে পাবো এ অর বি হোল কমপ্লিমেন্ট। এখন এদেরকে যদি কমন করে এই নর গেটে ইনপুট হিসেবে দেওয়া যায় তাহলে আমরা এখানে পাবো এ অর বি হোল কমপ্লিমেন্ট, তার উপর আরেকটি কমপ্লিমেন্ট। এখন কমপ্লিমেন্ট একজন আরেকজনকে রিপ্লেস করে, তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এ অর বি, যা একটি অর গেটের কাজ। এর পরের এক্সপ্রেশনটির জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমরা এখান থেকে নর গেট ইউজ করে অ্যান্ড গেট তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের তিনটি নর গেটের প্রয়োজন হচ্ছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে যেমন আমরা ন্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে করেছিলাম যে একটি ন্যান্ড গেটের ভিতরে আমরা একটা কমন ইনপুট দিয়েছিলাম এবং আরেকটি ন্যান্ড গেটের ভিতরেও আমরা একটা কমন ইনপুট দিয়েছিলাম, তাহলে আমরা আউটপুটে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টেড আউটপুট, অর্থাৎ নট গেটের মতো কাজ। তাহলে আমরা এই নর গেটের জন্য আউটপুট পাবো এ কমপ্লিমেন্ট এবং এই নর গেটের জন্য আউটপুট পাবো বি কমপ্লিমেন্ট। এখন এ কমপ্লিমেন্ট এবং বি কমপ্লিমেন্টকে যদি আরেকটি নর গেটের ইনপুট হিসেবে দেওয়া যায় তাহলে আমরা আউটপুটে পাবো এ কমপ্লিমেন্ট অর বি কমপ্লিমেন্ট হোল কমপ্লিমেন্ট। এখন ডি মর্গানস থিওরিয়াম যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা আউটপুটে দেখতে পাবো এ অ্যান্ড বি, অর্থাৎ যা একটি অ্যান্ড গেটের অপারেশন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমরা নর গেট দিয়ে অর, নট এবং অ্যান্ড তিনটি গেটই আমরা তৈরি করতে পারি, এবং আমরা সেই এক্সপ্রেশনগুলো এখান থেকে দেখলাম যে কিভাবে এই রিপ্রেজেন্টেশনগুলো করা হয়। এবং আরও একটি জিনিস এখানে লক্ষণীয় যে আমরা নর গেটের মাধ্যমে যখন রিপ্রেজেন্টেশন করছি সেক্ষেত্রে আমার একটি নট গেট তৈরি করতে একটি নর গেট প্রয়োজন হচ্ছে, একটি অ্যান্ড গেট তৈরি করতে তিনটি নর গেটের প্রয়োজন হচ্ছে, যেটা ন্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে ছিল দুইটি। একইভাবে আমরা যদি লক্ষ্য করি যে অর গেটের সিচুয়েশনটি কেমন, অর গেটের ক্ষেত্রে আমরা যদি ন্যান্ড গেটের মাধ্যমে তৈরি করি তিনটি ন্যান্ড গেট প্রয়োজন হতো, কিন্তু নর গেটের মাধ্যমে যদি আমরা তৈরি করি সেক্ষেত্রে আমরা দুইটি নর গেটের মাধ্যমেই এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা নর গেট এবং ন্যান্ড গেট এই দুটোর কাজ দেখলাম এবং এদেরকে আমরা বলছি ইউনিভার্সাল গেট। এখন আমরা দেখব যে একটি স্পেশাল গেট যেটাকে আমরা বলি এক্সক্লুসিভ অর অথবা এক্সর গেট। এক্সর গেট কীভাবে কাজ করে সেই জিনিসগুলো আমরা এখন দেখব। আপনারা এখানে ডায়াগ্রামে এক্সক্লুসিভ অরের সিম্বলটি দেখতে পাচ্ছেন। সিম্বলটিতে আমরা দেখাচ্ছি যে অরের মতোই অনেকটা, শুধুমাত্র এখানে একটি এক্সট্রা লাইন ড্র করা আছে। এই লাইনটির জন্যই আমরা এটাকে বলছি হচ্ছে এক্সক্লুসিভ অর। এখন এই এক্সক্লুসিভ অরটা আসলে কী করে? এক্সক্লুসিভ অরটা হচ্ছে যে যদি দুটি ইনপুট থাকে এবং দুটি ইনপুটের ভ্যালু একটি আরেকটির অপোজিট হয় তাহলেই একমাত্র আউটপুট 1 হবে। আদারওয়াইজ দুইটি ইনপুট যদি সেম হয়
তাহলে আর আমরা আউটপুট পাবো 0। এখন এখানে যদি যেহেতু দুটি ইনপুট আছে আমরা 0 0-এর জন্য 0 0 পাবো 0 পাবো এবং 1 1-এর জন্য পাবো 0। কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে A0 এবং B1 আর A1 এবং B0 এই দুটোর জন্য আমরা আউটপুট পাচ্ছি 1। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে যদি 2-এর অধিক ইনপুট থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখব হচ্ছে বেজোড় সংখ্যক 1 আছে কিনা। যদি বেজোড় সংখ্যক 1 থাকে তাহলে আউটপুটটা 1 হবে, আর যদি জোড় সংখ্যক 1 থাকে তাহলে আউটপুটটা 0 হবে। যেমন আমরা এই উদাহরণের মাধ্যমেও দেখতে পারি যে লাস্ট এক্সপ্রেশনটিতে আমরা দুইটি 1 পাচ্ছি। তাহলে দুইটি 1 যেহেতু জোড় সংখ্যক সেহেতু এর আউটপুটটা 0, কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রে আমরা 1 পাচ্ছি একটি, সো এর আউটপুট দুটি 1। অর্থাৎ এক্সর গেটের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্টেশনটা এমন হয় যে যদি দুই মানে জোড় সংখ্যক ইনপুটের ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে আউটপুট হবে 0, যদি বেজোড় সংখ্যক ইনপুটের ভ্যালু 1 হয় তাহলে আউটপুট হবে 1। আরেকটি গেটের মাধ্যমে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি লজিক সিম্বলগুলোকে, সেই গেটটির নাম হচ্ছে এক্স নর। এখন এক্সক্লুসিভ অর আমরা দেখলাম বা এক্সর গেট দেখলাম, এখন এক্স নটটা আসলে কি? এক্স নটটা হচ্ছে এক্সরের অপোজিট। এক্সর যে গেটটি ছিল তাকে যদি আমরা কমপ্লিমেন্ট করি বা নট করি তাহলে আমরা যে গেটটি পাবো সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে এক্স নর। আপনারা একটু ডায়াগ্রামে দেখেন এক্স নরের সিম্বলটি এক্সরের মতো, শুধুমাত্র সামনে একটি নট সিম্বল দেওয়া আছে, তার এই জন্য আমরা এই গেটটিকে বলছি হচ্ছে এক্স নর গেট। এখন এক্স নর গেটের আচরণটা এক্সর গেটের ঠিক অপোজিট। অর্থাৎ যদি আমাদের কোনো এক্সপ্রেশনে জোড় সংখ্যক 1 থাকে তাহলে আউটপুটটা 1 হবে, আর যদি বেজোড় সংখ্যক 1 থাকে তাহলে আউটপুটটা 0 হবে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে 0 0 এখানে তো কোনো 1 নেই, তাহলে আউটপুটটা কেন 1 হলো? 0 0 মানে এখানে 1-এর সংখ্যা হচ্ছে 0, তাহলে যেহেতু 0 একটি জোড় সংখ্যা তাহলে আমরা এই জন্য আমরা এর আউটপুটটা বলছি 1। একইভাবে এই 1 1 যেহেতু দুইটা 1 আছে তাহলে আউটপুটটা হচ্ছে 1। আর মাঝখানে যে দুটো সিম্বল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে 0 1, এখানে একটি 1 আছে সো আউটপুট 0, এবং এখানে আছে একটি 1 তাহলে আউটপুট হচ্ছে 0। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই স্লাইডটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাগুলো করলাম যে ন্যান্ড এবং নর গেট হচ্ছে ইউনিভার্সাল গেট। এখন এই ইউনিভার্সাল গেটের যে রিপ্রেজেন্টেশনগুলো আমরা দেখে এসেছিলাম সেগুলোরই একটু সামারি। আপনারা লক্ষ্য করুন যে আমরা এই গেটটিকে আমরা বলছি হচ্ছে ন্যান্ড গেট, এবং এই ন্যান্ড গেটের মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি যে যে ইনপুটটি ছিল আমরা তার আউটপুটে পাচ্ছি একটি কমপ্লিমেন্ট, অর্থাৎ নট গেটের মতো কাজ। এই এক্সপ্রেশনটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর কাজটি হচ্ছে অনেকটা অ্যান্ড গেটের মতো, এবং এই এক্সপ্রেশনটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ন্যান্ড গেট তিনটি মিলে একসাথে একটি অরের মতো কাজ করছে। পরের স্লাইডটিতে আপনারা একইভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে নর গেটকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, এবং এই নর গেটের রিপ্রেজেন্টেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নর গেটের মাধ্যমে আমরা এখানে তৈরি করলাম নট গেট। নট গেটটি কীভাবে তৈরি হলো? এ প্লাস বি হোল কমপ্লিমেন্ট, তার মানে এ এবং এ এই দুইটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি শুধু এ, তাহলে আমরা এই গেটের আচরণটি পাচ্ছি হচ্ছে নট গেটের মতো। এখান থেকে আমরা পাচ্ছি অর গেট, এবং এই গেট থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে অ্যান্ড গেট। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকের পাঠে আমরা যে গেটগুলো সম্পর্কে দেখলাম এগুলো হচ্ছে ন্যান্ড গেট, নর গেট, এক্সর গেট এবং এক্স নর গেট, এবং প্রত্যেকটি গেটই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আপনারা এই পাঠটি আশা করি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন, এবং আপনাদের যদি এরপরেও যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা এর বাইরে কোনো কিছু আপনারা আরও জানতে চান তাহলে আপনারা আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন, স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর 1705। আপনাদেরকে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে স্বাগত জানাচ্ছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের পাঠে আছি আমি মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ ও আমার সাথে আছেন সারিয়া ইসলাম। আমরা দুজনেই স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষক। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পাঠটি থেকে আলোচনা করব। আসুন শুরুতেই জেনে নেই আমরা আজকের পাঠে কোন কোন বিষয়গুলো জানব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা জানব লুপ সম্পর্কে, হোয়াইল লুপ সম্পর্কে এবং ডু হোয়াইল লুপ সম্পর্কে। আসুন আমরা প্রথমেই জেনে নেই আসলে লুপটা কি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটু চিন্তা করুন, ধরুন আপনাকে একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে, যে প্রোগ্রামটিতে উই লাভ বাংলাদেশ অর এনি সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স আমাকে 5 বা 10 বার প্রিন্ট করতে হবে। খুবই সিম্পল, আমরা প্রথমে এভাবে সিম্পলি চিন্তা করতে পারি, আমাদের প্রিন্টএফ ফাংশন ব্যবহার করে আমরা 10টি স্টেটমেন্ট পরপর প্রিন্টএফে লিখে আমরা প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করলেই উই লাভ বাংলাদেশ অর এনি স্টেটমেন্ট 10 বার প্রিন্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয়, একটি স্টেটমেন্ট আমাকে 1000 বার বা 2000 বার প্রিন্ট করতে হবে, তাহলে কি আমি বারবার প্রিন্টএফ ফাংশন ব্যবহার করব? এটা অনেকটা টাইম কনজিউমিং। সো এই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের লুপ একটি আছে। অর্থাৎ লুপ হচ্ছে একটি স্টেটমেন্ট অথবা একটা প্রোগ্রামের যে কোনো একটা পোর্শন আমরা বারবার এক্সিকিউট করতে পারি, এই হচ্ছে লুপ। এখন আমরা দেখি যে লুপের স্ট্রাকচারটা কী বা কী কী ধরনের লুপ আছে। আমরা শুরুতেই জানলাম, আজকের পাঠে আমরা লুপ সম্পর্কে জানব। কী কী লুপ আছে সেখানে? ফর লুপ, হোয়াইল লুপ এবং ডু হোয়াইল লুপ। এবং লুপ হচ্ছে একটি স্টেটমেন্ট অথবা একটি প্রোগ্রামের একটি পোর্শন, অর্থাৎ একাধিক স্টেটমেন্ট বারবার এক্সিকিউট হবে। এখন আমরা দেখি হোয়াইল লুপ সম্পর্কে। হোয়াইল লুপ, দ্য হোয়াইল স্টেটমেন্ট ইন এ স্পেসিফিক টাইম দ্যাট কোড শুড বি এক্সিকিউটেড হোয়াইল এ সার্টেন কন্ডিশন ইজ ট্রু। দ্য সিনট্যাক্সটা কি হচ্ছে? হোয়াইল, আমরা কম্পিউটারে দেখতেছি হোয়াইল টেস্ট লুপ কাউন্টার ইউজিং কন্ডিশন। আমরা একটি কন্ডিশন ইউজ করে লুপ কাউন্টারটাকে টেস্ট করব। এর ভিতরে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেব, সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা দেব ডু দিস অ্যান্ড দিস। এখানে আমরা ডু দিস মানে একটা স্টেটমেন্ট, এই স্টেটমেন্টগুলো এক্সিকিউট হবে। এর পরবর্তীতে কি হবে? ইনক্রিমেন্ট লুপ কাউন্টার, যে লুপ কাউন্টারটা আমরা যে ইনিশিয়ালাইজ করব সেই লুপ কাউন্টারটা ইনক্রিমেন্ট হবে। ইনক্রিমেন্ট হয়ে সে আবার চেক করবে, চেক করে যদি কন্ডিশন ট্রু হয় তাহলে এই লুপটা আবার এক্সিকিউট হবে। এটা এখানে বলা হয়েছে যে কোন কন্ডিশন ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন দ্যাট হ্যাজ এ ট্রু অর ফলস ভ্যালু। আমরা যে কন্ডিশনটা দিব সেই কন্ডিশনটা হয় তার ভ্যালু থাকবে ট্রু অর ফলস। দ্য স্টেটমেন্ট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট টু বি রিপিটেড এক্সিকিউটেড হোয়াইল দ্য কন্ডিশন ইজ ট্রু। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেই স্টেটমেন্টগুলো এক্সিকিউট হবে। এই হচ্ছে হোয়াইল লুপ। হোয়াইল লুপটাকে আমরা একটু ফ্লো চার্টের মাধ্যমে দেখি। যেমন স্টার্ট হলো প্রোগ্রামটা, এরপরে আমি একটা ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করলাম। ইনিশিয়ালাইজ করার পরে কি হচ্ছে? এটা ভ্যালুটাকে টেস্ট করতেছে। ভ্যালুটা টেস্ট করে যদি এর ভ্যালু ট্রু হয় তাহলে আমাদের যে বডি অফ দ্য লুপ, অর্থাৎ যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেই স্টেটমেন্টগুলো এক্সিকিউট হবে। এক্সিকিউট হওয়ার পরে আমার যে লুপ কাউন্টার আছে সেই লুপ কাউন্টারটা কী করবে? এটা ইনক্রিমেন্ট করবে। ইনক্রিমেন্ট করার পরে এটা আবার সে কন্ডিশনটা চেক করবে। কন্ডিশন চেক করবে, চেক করে যদি ট্রু হয় তাহলে আবার এক্সিকিউট হবে, আর যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় তাহলে লুপ থেকে এক্সিট হয়ে সেটা স্টপ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের একটা হোয়াইল লুপের ফ্লো চার্ট। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা একটি এক্সাম্পল দেখি হোয়াইল লুপের। যেমন এরকম একটা প্রোগ্রাম আসতে পারে, যেটা আমাদের সিচুয়েশন হতে পারে যে আমি 10 to 15 এরকম একটি নাম্বার, অর্থাৎ নাম্বারের রেঞ্জটা হচ্ছে 10 থেকে 15 পর্যন্ত আমি একটা লুপের মাধ্যমে এটা প্রিন্ট করব। আমরা শুরুতেই লিখতে হয় প্রোগ্রামের ইনক্লুড stdio.h, এরপরে মেইন ফাংশন, আমরা সকলেই পরিচিত এর সাথে। এরপরে ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা শুরু করব। ইন্টিজার হচ্ছে ডাটা টাইপ, এ হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল নেম। এখানে আমরা ভ্যারিয়েবল নেম কীভাবে ডিফাইন করতে হয় সেটাও জানি। এটা অ্যানি নেম হতে পারে, আমরা এখানে এ হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি। এ হচ্ছে একটি ভ্যারিয়েবল নেম এবং এই এ ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আমরা 10 ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি। যেহেতু আমি প্রোগ্রামটা আমরা শুরু করব 10 থেকে, এর জন্য আমি ইনিশিয়াল ভ্যালু 10 অ্যাসাইন করে নিলাম।
এর পরবর্তীতে আমি হোয়াইল একটি কিওয়ার্ড, আমরা জানি যে সিতে 32টি কিওয়ার্ড আছে, হোয়াইল তার মধ্যে একটি, হোয়াইল কিওয়ার্ডটা ইউজ করলাম। এরপর আমি কন্ডিশনটা দিচ্ছি, আমার কন্ডিশন কি 15 পর্যন্ত আমি প্রিন্ট করব। এখানে আমি একটি অপারেটর ইউজ করতেছি লেস দ্যান 16 মানে 15 পর্যন্ত এর ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাবে। এরপরে আমরা কি করতেছি, আবার ব্র্যাকেট দিলাম, ব্র্যাকেটের ভিতরে প্রিন্টএফ ফাংশন, আমরা জানি প্রিন্টএফের ফাংশন কাজ হচ্ছে ডাটা প্রিন্ট করার জন্য। ভ্যালু অফ এই টেক্সটটা আমাদের দেখা যাবে, ডিসপ্লে করবে। এরপরে যেহেতু আমাদের যে 10, 11, 12 এগুলো হচ্ছে ইন্টিজার টাইপ ডাটা, আমরা পার্সেন্টেজ অফ ইন্টিজার টাইপ ডাটা প্রিন্ট করার জন্য আমাদের পার্সেন্টেজ অফ ডি ইউজ করতে হয়। এবং পর্যায়ক্রমে লাইনগুলো একটা করে লাইন ব্রেক করার জন্য আমাদের 10-এর পরে 11 নিউ লাইনে যাওয়ার জন্য আমরা পার্সেন্টেজ অফ এন স্ল্যাশ অফ এন ব্যবহার করি, আমরা সেটা সবাই জানি। এরপর আমি যে এর ভ্যালু প্রিন্ট হবে, যে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে, সেই ভ্যারিয়েবলটা আমরা কমা দিয়ে লিখতেছি আর কি। এরপর আমি স্টেটমেন্টটা শেষে আমরা একটা সেমিকোলন ইউজ করতেছি। এখন কি হচ্ছে, প্রিন্টএফ আমার ফার্স্ট ভ্যালু 10, প্রিন্টএফ হোয়াইল চেক করতেছে এ লেস দ্যান 16, আমার এর ইনিশিয়াল ভ্যালু 10, সো 10 লেস দ্যান 16, তাহলে আমার ভ্যালু এ প্রিন্ট হচ্ছে 10। এর পরবর্তী স্টেটমেন্ট এসে কি হচ্ছে, এর ভ্যালু প্লাস অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট অপারেটর, যেটা আমরা অপারেটরে পড়েছি। এখানে এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে, এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে কি হচ্ছে, এর ভ্যালু এখন 10-এর পরবর্তী 1 ইনক্রিমেন্ট হয়ে 10 এখন 11 হয়ে যাচ্ছে। আমরা আগেই জানি যে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা সবসময় এটা চেঞ্জ হয়ে যায়, অর্থাৎ এর ভ্যালুটা এখন আগে ছিল 10, এখন এর ভ্যালু হচ্ছে 11। এখন আমার হোয়াইল লুপে আসলো, আবার হোয়াইল লুপে এসে কি হচ্ছে, এ ভ্যালু এখন 11 লেস দ্যান 16, আমার কন্ডিশন ট্রু, তাহলে কি হচ্ছে, আবার প্রিন্টএফ হয়ে আমার এর ভ্যালু 11 প্রিন্ট হচ্ছে। পরবর্তীতে আবার কি হচ্ছে, এর ভ্যালু আবার এখন 1 ইনক্রিমেন্ট হয়ে কি হচ্ছে, এর ভ্যালু এখন 12 হচ্ছে। ফাইন, এর ভ্যালু এখন 12। এখন হোয়াইল এ ইকুয়াল টু আমার কত, এর ভ্যালু হচ্ছে 12 16 এর চেয়ে ছোট, তাহলে কি হচ্ছে, আমার আবার 12 প্রিন্ট হচ্ছে। একইভাবে আবার 12 ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, হচ্ছে 13। ফাইন, হোয়াইল এ ইকুয়াল টু এখন 13 লেস দ্যান 16, তাহলে আমার 13 প্রিন্ট হচ্ছে। আবার 13-এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে 14ও আমাদের 16-এর চেয়ে ছোটো, তাহলে আবার 14 প্রিন্ট হচ্ছে। পরবর্তীতে আবার 14 ইনক্রিমেন্ট হয়ে 15 হচ্ছে। 15 হলে এর ভ্যালু 15 লেস দ্যান 16, তাহলে আমার 15 পর্যন্ত এর ভ্যালু প্রিন্ট হচ্ছে। এখন কি হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লক্ষ্য করুন, এর ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট হয়ে 16 হচ্ছে। 16 হোয়াইলে আমার কি হচ্ছে, এ এখন 16 লেস দ্যান ইকুয়াল টু 16, কন্ডিশনটা আমার ফলস হচ্ছে। সো আমার এখন লুপটার এক্সিকিউট করবে না, লুপটা তার কী হবে, সে এক্সিট হয়ে বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ কি দেখলাম আমরা হোয়াইল লুপটা হচ্ছে একটি স্টেটমেন্ট অথবা একটা পোর্শন অফ স্টেটমেন্ট বারবার এক্সিকিউট হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ডিশনটা ট্রু হয়। কন্ডিশনটা ফলস হলেই আমাদের স্টেটমেন্টগুলো আর এক্সিকিউট না হয়ে নেক্সট স্টেটমেন্টে চলে যাবে। সেটাই আমরা এই প্রোগ্রাম থেকেও লক্ষ্য করলাম যে যতক্ষণ এর ভ্যালু 10 to 15, অর্থাৎ আমার কন্ডিশন যেহেতু লেস দ্যান 16, যতক্ষণ পর্যন্ত 16-এর চেয়ে কম থাকতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর ভ্যালু প্রিন্ট হচ্ছে। যে এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে 16 হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু 16 ইজ নট লেস দ্যান 16 আর 16-এর ভ্যালু সমান, সেই কারণে আর আমার 16 প্রিন্ট হচ্ছে না, প্রোগ্রাম থেকে এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের পাঠের পরবর্তী অংশটুকু আপনাদের সামনে সারিয়া ইসলাম উপস্থাপন করবেন। আমি সারিয়া ইসলামকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তী অংশটুকু বলার জন্য। ধন্যবাদ মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি আপনার পার্টি এনজয় করছেন। লুপ খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে। তো এখন আমরা লুপের পরবর্তী অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা আসি যে ভাইল লুপটা কিভাবে কাজ করে, অলরেডি আপনারা একটু জেনেছেন। তো এই ভাইল লুপের পরবর্তী অংশটুকু আমরা এখন দেখছি। একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে আমরা এটা আরও ডিটেলসভাবে বোঝার চেষ্টা করছি। তো আমরা একটু লক্ষ্য করি এই প্রোগ্রামটির দিকে। এই প্রোগ্রামটিতে মেইন ফাংশনের ভিতরে pn কাউন্ট নামে ইন্টিজার টাইপের 3টা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, rsI নামে আরও 2টি ফ্লোট টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে।
এবং আমাদের এখানে লুপ কাউন্টারের ভ্যারিয়েবল হচ্ছে কাউন্ট ইকুয়াল টু 1, দ্যাট মিনস আমি কাউন্ট ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু 1 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করলাম। এবার আমরা ভাইল লুপের ভিতর কন্ডিশন সেট করলাম কাউন্ট ইকুয়াল টু লেস ইকুয়াল টু 3, দ্যাট মিনস কাউন্ট ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু 3 এর সমান অথবা 3 এর চেয়ে ছোট হবে। তাহলে যেহেতু কাউন্টের ভ্যালু প্রথমে 1 আছে, তাহলে আমার কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে, দ্যাট মিনস আমি ভাইল লুপের বডিতে ঢুকছি। ভাইল লুপের বডিতে ঢুকে ইউজারের কাছ থেকে পি, এন এবং আর এর মানটা চাওয়া হয়েছে। যখন ইউজার এটা ইনপুট দিল, স্ক্যানএফ লাইব্রেরি ফাংশনের মাধ্যমে আমি এটা রিসিভ করলাম এবং পি, এন এবং আর নামে যে 3টে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম সেই 3টি ভ্যারিয়েবল এটাকে অ্যাসাইন করে দিলাম। এরপর এসআই ক্যালকুলেট করছি। এসআই ক্যালকুলেট একটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দিয়ে করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে পি, এন এবং আরকে গুণ করা হয়েছে এবং 100 দিয়ে সেটা ভাগ করা হয়েছে। তো ভাগ করার পর যে রেজাল্টটা আমি পেলাম সেটা এখানে এসআই আমি অ্যাসাইন করলাম এবং এই প্রিন্টএফের মাধ্যমে আমি এসআইকে আউটপুটে শো করছি। লাস্টে আমরা আবার কাউন্টের ভ্যালু 1 বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা অলরেডি ভাইল লুপের সিনট্যাক্সে জেনেছি যে লাস্টে এসে আমার ইনক্রিমেন্ট অথবা ডিক্রিমেন্ট হবে। তো কাউন্টের ভ্যালু তাহলে 1 ছিল, বেড়ে এখন 2 হলো। আমরা আবার লুপ এখানে ফেরত আসলাম, লুপে এসে দেখছি যে আমাদের 2 হলেও আমাদের কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে। তাহলে আমরা আবার লুপের বডিতে যাব, বডি এক্সিকিউট করবে, করার পর আবার কাউন্টের ভ্যালু 1 ইনক্রিমেন্ট হবে, বেড়ে এখন তাহলে 2 থেকে 3 হলো। 3 হওয়ার পরও আমরা দেখছি যে কাউন্টের ভ্যালু 3 হওয়ার পরও দেখছি যে আমাদের কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছে, দ্যাট মিনস আবারও আমরা ভাইল লুপের বডিতে ঢুকছি। ঢুকার পরে এই 4টা লাইন এক্সিকিউট হওয়ার পর কাউন্টের ভ্যালু 1 বেড়ে তাহলে এখন হচ্ছে 4 হলে এখন আমরা দেখছি কন্ডিশন আর ট্রু হচ্ছে না, দ্যাট মিনস এখন আর লুপে ঢুকবে না। লুপে না ঢুকে লুপের থেকে বার হয়ে চলে আসবে। তাহলে বার হয়ে কোথায় আসবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লুপের বডি হচ্ছে এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত, এই ব্র্যাকেট থেকে এই ব্র্যাকেট পর্যন্ত। তো আমরা এই ব্র্যাকেটের বাইরে চলে আসছি। এখানে যেহেতু আর কোনো স্টেটমেন্ট নাই সেহেতু আমার প্রোগ্রামটা এখন টার্মিনেট করবে। যদি এখানে আরও কোনো স্টেটমেন্ট থাকতো তাহলে এই স্টেটমেন্টগুলো এক্সিকিউট হতো। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখান থেকে আমরা ভাইল লুপে আরও একটি এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি। তো ভাইল লুপকে আরও ডিটেলস জানার জন্য আমরা এখানে আরও একটি এক্সাম্পল নিয়ে সাহায্যে আরও বেশি ডিটেলস জানার চেষ্টা করব। এই প্রোগ্রামটিতে আমরা যেটা করেছি 1 থেকে 30 পর্যন্ত যতগুলো বেজোড় সংখ্যা আছে সেগুলোকে আমরা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি। দ্যাট মিনস অড নাম্বারগুলো আমরা প্রিন্ট করব, দেয়ার রেঞ্জ হচ্ছে 1 থেকে 30 পর্যন্ত। তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি? এখানেও আমরা একটি ভাইল লুপের হেল্প নিয়েছি। তো আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা প্রোগ্রামটার দিকে একটু লক্ষ্য করি। মেইন ফাংশনের ভিতরে ইন্ট a ইকুয়াল টু 1, তাহলে এ ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু আমি এখানে 1 অ্যাসাইন করছি। করার পরে এখানে বলা হচ্ছে যে অড নাম্বার টিল 30 আর, দ্যাট মিনস এখন আমি হচ্ছে প্রিন্ট করব হচ্ছে 30-এর মধ্যে। এখানে একটা আউটপুটে জাস্ট একটা লাইন শো করা হলো যে অড নাম্বার টিল 30 আর, মানে এখন ওই 30-এর মধ্যে যতগুলো অড নাম্বার আসবে সেগুলোকে প্রিন্ট করব। এখন কন্ডিশন দেওয়া হচ্ছে ভাইল এ লেস দেন 30। তো এর ভ্যালু আমি অলরেডি এখানে 1 অ্যাসাইন করে দিয়েছি, দ্যাট মিনস 1 ইজ লেস দেন 30। আমার কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছে। তাহলে আমি এর বডিতে ঢুকছি, ঢুকে আমি এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করলাম। তো 1-এর পরে আমরা জানি আমাদের পরবর্তী অড নাম্বার হচ্ছে 3, দ্যাট মিনস আমি যদি 1-এর সাথে 2 যোগ করি তাহলে আমি 3 পাচ্ছি। তাহলে 2 করে যদি আমি ইনক্রিমেন্ট করি তাহলে আমরা প্রত্যেকটা অড নাম্বার এখানে পেয়ে যাব। সেহেতু এখানে ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। একটু আগে আমরা যে প্রোগ্রামগুলো দেখেছি সেখানে আমরা দেখেছি ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে 1 করে, কিন্তু এখানে আমি চাইলে 1-এর বেশি নাম্বার দিয়েও ইনক্রিমেন্ট করতে পারি। সেই কাজটি এখানে করা হয়েছে, এখানে 2 ইনক্রিমেন্ট করা হয়েছে। তাহলে এখানে আমরা ইনক্রিমেন্ট করছি 2, তাহলে a প্লাস ইকুয়াল টু 2, দ্যাট মিনস 2 করে প্লাস হবে। তাহলে 1 ভ্যালু ছিল 1, এর ভ্যালু ছিল 1, এখন বেড়ে হচ্ছে 2 যোগ করার ফলে এখন বেড়ে হচ্ছে 3। তাহলে 3 হলো। 3 হওয়ার পর আমরা আবার ভাইল লুপে যাচ্ছি, গিয়ে দেখছি এখানে কন্ডিশন বলা হচ্ছে a লেস দেন 30, দ্যাট মিনস 3 লেস দেন 30, কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে। আবার সে ওই লাইনটা প্রিন্ট করবে। এইভাবে করে সে 2 করে বাড়াতে বাড়াতে যত 30-র নিচে পর্যন্ত যতগুলো নাম্বার পাবে সবগুলোকে সে প্রিন্ট করবে। দ্যাট মিনস আমার লাস্ট নাম্বার যেটা প্রিন্ট হবে সেটা হচ্ছে 29। আমাদের 30-এর 30 একটা ইভেন নাম্বার, তাহলে লাস্ট অড নাম্বার হচ্ছে আমার 30। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই প্রোগ্রামটির সাহায্যে আমরা ভাইল লুপ সম্পর্কে আরও বেশি ডিটেলস জানতে পারছি। এখন আমরা আসবো হচ্ছে ডু ভাইল লুপ সম্পর্কে। ডু ভাইল লুপ এবং ভাইল লুপের মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। ভাইল লুপে যেই কাজটা হচ্ছে আগে মিনস কন্ডিশন ট্রু হলে আমার বডি এক্সিকিউট হবে, কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে আমার বডির ভিতরে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেটা এক্সিকিউট হবে না। ডু ভাইল লুপ এর অপোজিট, এখানে আগে বডিটা এক্সিকিউট হবে, তারপর কন্ডিশন চেক করে দেখবে যে কন্ডিশনটা ট্রু কিনা। দ্যাট মিনস মিনিমাম একবার আমার বডিটা এক্সিকিউট হচ্ছে, আর তারপরে আমি যদি কন্ডিশন ফলস হয় পরবর্তীতে আর সেটা এক্সিকিউট হবে না। তাহলে আমরা দেখি এখন যে ডু ভাইল লুপের সিনট্যাক্সটা কীরকম।
এখানে আমরা দেখছি ডু ভাইল লুপের সিনট্যাক্সটা অনেকটা এরকম। ডু এর ভিতরে, ডু এর বডির ভিতরে কিছু স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকবে, যেমন এখানে বলা হচ্ছে দিস অ্যান্ড দিস, দ্যাট মিনস এখানে আমাদের কিছু স্টেটমেন্ট থাকবে। ডু এর যখন বডিটা কমপ্লিট হবে তখন আমার হচ্ছে এখানে ভাইল বলা হচ্ছে দিস ইজ কন্ডিশন, দ্যাট দিস কন্ডিশন ইজ ট্রু, দ্যাট মিনস ভাইলের কন্ডিশনটা আমরা এখানে লিখবো। যদি কন্ডিশন ট্রু হয় তাহলে আমরা আবার এখানে যাব, আর যদি কন্ডিশন ফলস হয় তাহলে আমরা আবার আর যাব না। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিনিমাম একবার এই কন্ডিশন, এই স্টেটমেন্টগুলো এক্সিকিউট হওয়ার পরে আমি এখানে কন্ডিশনটা চেক করছি। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা একটু ডু ভাইল লুপের ফ্লো চার্টের দিকে লক্ষ্য করি। ডু ভাইল লুপের ফ্লো চার্টটা অনেকটা এরকম। প্রথমে স্টার্ট হওয়ার পরে ইনিশিয়াল ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে, তারপর বডি অফ দ্য লুপ কাজ করবে, বডি অফ দ্য লুপের পরে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, হওয়ার পর যদি আমি টেস্ট করে দেখবো যে আমার কন্ডিশনটা ট্রু কিনা। যদি ট্রু হয় তাহলে এখান থেকে আমি আবার বডি অফ দ্য লুপে ঢুকবো, আর যদি ফলস হয় তাহলে ওখানেই আমাদের লুপটা থেমে যাচ্ছে। তাহলে ভাইল লুপ আর ডু ভাইল লুপের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে ভাইল লুপে আমরা আগে কন্ডিশন চেক করে পরে কাজ করি, আর ডু ভাইল লুপে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আগে আমরা কাজ করব তারপর কন্ডিশন চেক করব। তাহলে আমরা এখন একটা ডু ভাইল লুপের এক্সাম্পল দেখি যাতে আমাদের ধারণাটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়। এখানে আমরা ডু ভাইল লুপের একটা এক্সাম্পল দেখছি, সেটা হচ্ছে মেইন ফাংশনের ভিতরে i ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিনস i এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি 0 দেওয়া হয়েছে। তারপর বলছে ডু প্রিন্টএফ এর ভিতরে লিখেছি উই লাভ বাংলাদেশ, দ্যাট মিনস আমার লাইনটা একবার প্রিন্ট হচ্ছে, উই লাভ বাংলাদেশ লাইনটা আমার আউটপুটে শো হচ্ছে। এরপরে আমরা করেছি কি i এর ভ্যালু 1 বাড়ানো হয়েছে, তাহলে i এর ভ্যালু প্রথমে ছিল 0, তারপর 1 বেড়ে হলো তাহলে 1, 0 প্লাস 1 1 হলো। এরপর আমরা কন্ডিশন চেক করে দেখছি 1 ইজ লেস দেন 10, তাহলে আমার কন্ডিশন যেহেতু ট্রু হচ্ছে তাহলে আমি আবার ওই লুপের বডিতে ঢুকছি, ঢুকে আমি উই লাভ বাংলাদেশ আবার প্রিন্ট করছি। এভাবে তাহলে আমার কত পর্যন্ত প্রিন্ট হবে, 9 পর্যন্ত। যেহেতু এখানে লেস দেন 10 বলা হচ্ছে, দ্যাট মিনস 9 লেস দেন 10 যখন আসবে তখন আমার কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে, তখন আমি আবার এই লুপের বডিতে ঢুকে উই লাভ বাংলাদেশ প্রিন্ট করব। যেহেতু এখানে আমি দেখছি i এর ভ্যালু 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা হয়েছে এবং কন্ডিশনে বলা হচ্ছে i লেস দেন 10, দ্যাট মিনস 0 to 9 এইবার 10 বার আমার উই লাভ বাংলাদেশ প্রিন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু ডু ভাইল লুপে একবার এক্সট্রা কন্ডিশন চেক করার আগে একবার আমার স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট হচ্ছে, তাহলে এখানে আমার যেখানে দেখা যাচ্ছে 10 বার হওয়ার কথা সেখানে আমার 11 বার উই লাভ বাংলাদেশটা প্রিন্ট আউট হচ্ছে, দ্যাট মিনস আমার আউটপুটে উই লাভ বাংলাদেশ 10 বার দেখছি। তো ডু ভাইল লুপে এটা একটা ড্রব্যাক যে আমার এখানে যেহেতু কন্ডিশনটা পরবর্তীতে ফলস হয়ে গেলেও তার আগে একবার এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা ডু ভাইল লুপের ড্রব্যাক। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে তাহলে আমাদের ভাইল লুপ এবং ডু ভাইল লুপ সম্পর্কে জানতে পারলাম। তো আমরা এখন জানবো হচ্ছে ব্রেক স্টেটমেন্ট সম্পর্কে। ব্রেক স্টেটমেন্ট সম্পর্কে আমরা জানার আগে আমরা বলি, যদি কখনো এমন কন্ডিশন তৈরি হয় যে আমরা লুপের ভিতরে কাজ করা অবস্থায় আমার লুপ থেকে বার হয়ে আসার প্রয়োজন হয়, তখন আমরা কি করব। দ্যাট মিনস লুপের ভিতরে যদি আমার 10টা লাইন থাকে বা 10টা স্টেটমেন্ট থাকে, 5টা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করার পর আমি আর বাকি 5টা এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি না, আমার এমন কন্ডিশন তৈরি হয়েছে যে আমি এখন লুপ থেকে বার হয়ে চলে আসবো, লুপটাকে এখন আমার থামাই দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে, তখন আমি কি করব। তখন একটা কিওয়ার্ড আছে ব্রেক, ব্রেক কিওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করব। ব্রেক কিওয়ার্ডটা তাহলে কি করে, ব্রেক কিওয়ার্ডটা হচ্ছে আমার লুপটাকে ওখানেই থামাই দেয়, থামাই দিয়ে আমি ওই লুপ থেকে বার হয়ে চলে আসে। তাহলে ব্রেক কিওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি লুপের যে এক্সিকিউশন চলছিল সেটাকে থামাই দিয়ে লুপ থেকে বার হয়ে আসতে পারবো। তাহলে এখন আমরা দেখি যে ব্রেক কিওয়ার্ডটা আসলে কিভাবে কাজ করে, একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখলে আমাদের ধারণাটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। এই এক্সাম্পলে যেটা বলা হয়েছে যে আমি একটা নাম্বার প্রাইম কি প্রাইম না সেটাকে আমি ডিটারমাইন করব। তো আমরা জানি প্রাইম নাম্বার হলো সেই নাম্বারগুলো যেই নাম্বারগুলো শুধুমাত্র 1 এবং সেই নাম্বার দ্বারাই কমপ্লিটলি ভাগ করা পসিবল হয়, আর যেই নাম্বারগুলো ভাগ করা পসিবল হবে না সেগুলো প্রাইম নাম্বার না। যেমন হচ্ছে 3 একটা প্রাইম নাম্বার, 3কে আমি শুধুমাত্র 1 এবং 3 দ্বারাই ভাগ করা যাবে, আর কোনো কিছুতে ভাগ করলে ভাগশেষ 0 আসবে না, তাহলে এই নাম্বারগুলোকে আমি প্রাইম নাম্বার বলছি। এবং আমরা জানি সর্বনিম্ন প্রাইম নাম্বার হচ্ছে 2, এক প্রাইম নাম্বার না, এক একটা আইডিয়াল নাম্বার। আমাদের লোয়েস্ট যে প্রাইম নাম্বারটা সেটা হচ্ছে আমাদের 2। তাহলে আমি একটা নাম্বার প্রাইম নাকি ডিটারমাইন করার জন্য আমরা কি করতে পারি, এখানে লজিকটা কি হতে পারে, লজিকটা হতে পারে সাপোজ আমি চেক করে দেখতে চাচ্ছি যে 5 একটা প্রাইম নাম্বার কিনা,
তাহলে আমি 2 থেকে এটা ভাগ করা শুরু করব, 5 পর্যন্ত ভাগ করব। কিন্তু 5 পর্যন্ত ভাগ করার প্রয়োজন নাই, কারণ 5 দিয়ে ভাগ করলে 5কে এটা অবশ্যই ভাগশেষ শূন্য আসবে। তাহলে আমি 5 দিয়ে ভাগ করব না, আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে 2 থেকে ভাগ করা শুরু করব, 5-এর 1 কম পর্যন্ত আমি ভাগ করে চেক করব। দ্যাট মিনস নাম্বারটা যদি n হয় তাহলে আমি 2 থেকে ভাগ করা শুরু করব, n-1 পর্যন্ত আমি ভাগ করে দেখব যে কোনোটাতেই যদি ভাগশেষ শূন্য চলে আসে তাহলে আমি বলতে পারবো সেই নাম্বারটা প্রাইম না। আর যদি কোনোটাতেই ভাগশেষ শূন্য না আসে তাহলে আমার বলতে পারবো এই নাম্বারটা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা দেখি যে প্রাইম নাম্বার ক্যালকুলেশনের জন্য প্রোগ্রামটিতে কি করা হয়েছে। তাহলে আমরা প্রোগ্রামটিতে একটু লক্ষ্য করি। এখানে মেন ফাংশনের ভিতরে ইন্ট নাম আই এই দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হলো এবং এখন ইউজারের কাছ থেকে আমি একটা নাম্বার ইনপুট চাচ্ছি। ইউজার একটা নাম্বার ইনপুট দিলে সেটা নাম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি নাম ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি। তারপর আমি আয়ের ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করছি হচ্ছে 2 দিয়ে। এখানে এই প্রোগ্রামটিতে আমরা একটা ভাইল লুপের সাহায্যে প্রোগ্রামটা করেছি। যেহেতু আমি 2 থেকে চেক করা শুরু করব সেহেতু আমি আয়ের ভ্যালু এখানে 2 দেওয়া হয়েছে। এবার বলা হচ্ছে ভাইল আই লেস ইকুয়াল টু নাম -1। যেহেতু আমরা বললাম নাম্বারটা যেটা নিচ্ছি তার 1 কম পর্যন্ত আমি ভাগ দিয়ে চেক করে দেখব, সেহেতু এখান থেকে নাম্বারটা থেকে 1 মাইনাস করা হয়েছে। তাহলে আমার কন্ডিশনটা হচ্ছে আই কোন পর্যন্ত যাবে, আই হচ্ছে নাম্বারটার 1 কম পর্যন্ত যাবে। তাহলে আমি যদি এখানে ইউজার যদি নাম্বারটা 5 নিয়ে থাকে তাহলে এখানে কোন পর্যন্ত যাবে, তাহলে 5-1 দ্যাট মিনস সে 4 পর্যন্ত চেক করবে, 2 থেকে 4 পর্যন্ত ভাগ করে দেখবে। তাহলে যেহেতু এখানে আয়ের ভ্যালু 2, তাহলে 2 ইজ লেস দেন 4, লেস ইকুয়াল টু 4, তাহলে আমার কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে। এখন আমি ভাইলের বডিতে ঢুকছি। ভাইলের বডিতে ঢুকে আমি এখানে আরেকটা কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইফ নাম্বার মডুলাস আই ইকুয়াল টু 0। আমরা অলরেডি এই অপারেটরটার সাথে পরিচিত। এটা হচ্ছে একটা মডুলাস অপারেটর, যেটা কি করে সেটা হচ্ছে আমাকে রিমাইন্ডারটা ব্যাক করে। তাহলে এখানে আমার নাম্বারটা আছে হচ্ছে 5 আর আয়ের ভ্যালু এখন 2। তাহলে যদি 5কে 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি ভাগশেষ শূন্য আসে? না, ভাগশেষ শূন্য আসে না, তখন আমার ভাগশেষ থাকছে হচ্ছে 1। তাহলে আমার এই কন্ডিশনটা ট্রু হলো না। যেহেতু এই কন্ডিশনটা ট্রু হলো না সেহেতু আমি এর বডিতে আর ঢুকবো না। তখন কোথায় চলে আসবে? তখন এখানে এসে আমার হচ্ছে আয়ের ভ্যালু 1 ইনক্রিমেন্ট হবে। তাহলে আয়ের ভ্যালু 1 ইনক্রিমেন্ট এখন হলো 3 দিয়ে, যদি 3ও আমার কন্ডিশন ফুলফিল করছে তাহলে আমি আবার ঢুকছি। ঢুকার পর এখানে আবার আমি 5কে 3 দিয়ে ভাগ করব। 5কে যদি 3 দিয়ে ভাগ করি এখনও আমার ভাগশেষ শূন্য আসছে না, তাহলে আবার ইফের বডিতে ঢুকবে না, আবার বেড়ে হয়ে গেল 4 হচ্ছে। তাহলে 5কে যদি আমি 4 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার ভাগশেষ শূন্য আসছে না, মানে আমার একটা রিমাইন্ডার থেকে যাচ্ছে, যার ফলে ইফের বডিতে সে আর ঢুকছে না। তারপরে আয়ের ভ্যালু আবার ইনক্রিমেন্ট করে 5 হয়ে গেল। এখন আমি দেখছি যে যেহেতু 5 হয়ে গেছে সেহেতু আমার ভাইলের এখানে কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছে না। 5 4-এর চেয়ে ছোটো না, 4-এর সমানও না, তাহলে সে এখন আর ভাইলের বডিতেই ঢুকবে না, ভাইল থেকে বার হয়ে চলে আসলো। বার হয়ে এসে কি দেখলো, এখন আয়ের ভ্যালু বেড়ে 5 হয়েছে, যে নাম্বারটা আমি ইনপুট নিয়েছিলাম সেটাও ছিল 5, তাহলে এই দুইটা ইকুয়াল হয়ে গেল। তাহলে সেখানে প্রিন্ট করলো হচ্ছে প্রাইম নাম্বার। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমরা প্রাইম নাম্বার পেয়ে গিয়েছি, কিন্তু আমরা ব্রেক যে কিওয়ার্ডটা আমাদের কাজ সেটা সম্পর্কে আমরা এখনও আসি না এখানে। তাহলে আমরা এখন আরেকটা নাম্বার নিয়ে আমরা প্রোগ্রামটা আবার একটু লক্ষ্য করি। সাপোজ এখানে ইউজার ইনপুট প্রাইম নাম্বার না, একটা নন প্রাইম নাম্বার নিয়েছিল। সাপোজ এখানে সে ইনপুট নিয়েছিল 4। যদি 4 হয় তাহলে আমার এখানে আমি কত পর্যন্ত চেক করব, তাহলে আমি নাম্বার -1 দ্যাট মিনস 3 পর্যন্ত চেক করব। তাহলে আমি দেখি এখন প্রোগ্রামটি আমরা আবার লক্ষ্য করি। আয়ের ভ্যালু 2 আছে, তাহলে আই 2 নাম্বার -1, 4 -1 মানে 3, তাহলে আমার এখানে কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে। কন্ডিশন ট্রু হলে আমি ইফের বডিতে ঢুকছি। বডিতে ঢুকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে নাম্বারটা হচ্ছে 4, ভাগ করছি হচ্ছে 2 দিয়ে। আয়ের ভ্যালু যেহেতু 2, তাহলে যদি 4কে আমি 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার কি কোনো রিমাইন্ডার থাকছে? না, কোনো রিমাইন্ডার থাকছে না। দ্যাট মিনস ভাগ কমপ্লিটলি ভাগ যাচ্ছে, কোনো ভাগশেষ থাকছে না। তাহলে ইফের কন্ডিশনটা এখানে আমার ট্রু হয়ে যাচ্ছে। যদি আমার ট্রু হয়ে যায়, আমাদের প্রাইম নাম্বার ক্যালকুলেশনের মূল লজিকটাই ছিল যে 2 থেকে 4, যেহেতু নাম্বার 4 নিয়েছি, 2 থেকে 3 পর্যন্ত আমি ভাগ করে দেখব। যদি 2 অথবা 3 কোনো একটাতেই ভাগশেষ শূন্য হয়ে যায় তাহলে আমার বাকিগুলো তো আর ক্যালকুলেশনের প্রয়োজন হচ্ছে না, যে কোনো একটা দিয়েই ভাগশেষ শূন্য আসলেই আমার, তাহলে আমি বলে দিব যে এই নাম্বারটা প্রাইম না। তাহলে যেহেতু এখানে আমার 2 দিয়ে ভাগশেষ শূন্য চলে আসছে তাহলে আমার 3 দিয়ে ভাগ করার প্রয়োজন নাই। যদি আমি 3 দিয়ে আবার ভাগ করতে চাই দ্যাট মিনস আমার এখানে টাইমটা বেশি লাগছে। সো আমার এই কাজটা যাতে আর না করতে হয় সেহেতু আমি এখানে ব্রেক স্টেটমেন্টটা ইউজ করেছি। তাহলে আমি এখানে ভাগশেষ যেহেতু শূন্য পেয়ে গেলাম, তাহলে এখানে আমি প্রিন্ট এফ করছি ইটস নট এ প্রাইম নাম্বার। ব্রেক দ্যাট মিনস ব্রেক করা মানে আমরা অলরেডি জেনেছি যে ব্রেক
হচ্ছে আমার লুপ থেকে বার হয়ে চলে আসবে। তাহলে আমার এখান থেকে লুপ থেকে বার হয়ে চলে আসলো, বার হয়ে এখানে কোথায় আসছে, এখানে লুপের বার হয়ে সেখানে চলে আসছে। তাহলে আমি এখানে দেখছি যে এই অলরেডি আমার এই লাইনটা প্রিন্ট করে দিয়েছে যে ইটস নট এ প্রাইম নাম্বার। এখন আমি ইফের মধ্যে দেখছি কন্ডিশন বলা হচ্ছে আই ইকুয়াল টু নাম্বার। তো এখানে আমার আই এর ভ্যালু ছিল 2 আর নাম্বার ছিল আমার 4, সো আমার কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে না, সো ইফ কাজ করবে না। যেহেতু এখানে আর কোনো লাইন নাই তাহলে প্রোগ্রাম টার্মিনেট করবে। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা প্রাইম নাম্বার কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় এটা দেখলাম, এবং একই সাথে আমরা দেখলাম যে ব্রেক কিওয়ার্ডটা কিভাবে কাজ করে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা তাহলে লুপ, ভাইল লুপ, ডু ভাইল লুপ এবং ব্রেক কিওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হলাম। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এরপরে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন, স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ১৭০৫। পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা তাহলে এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ডিজিটাল লজিক ডিজাইন কোর্সটিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যেই বুলিয়ান অ্যালজেব্রা নিয়ে 3টি আলোচনা সম্পন্ন করেছি। আজকে আমাদের চতুর্থ আলোচনা এবং শেষ আলোচনা। আজকের পাঠে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তা হলো মিন টার্ম কি, এবং অ্যান্ড অর লজিক বলতে অ্যান্ড অর রিপ্রেজেন্টেশন কীভাবে করতে হয়, সাম অফ প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট অফ সাম, এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। প্রথমে আসি যে সাম অফ প্রোডাক্ট, বা যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি সব। সব বলতে আসলে কি বোঝায়? সাম অফ প্রোডাক্ট হচ্ছে সেই টার্মগুলো যেই টার্মগুলোকে আমরা অ্যান্ড আকারে রিপ্রেজেন্ট করি, এবং এই টার্মগুলোর মাঝখানে অর অপারেশন থাকবে, তাহলে ওই অপারেশনগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্ট। আর প্রোডাক্ট অফ সাম বা পস যেটাকে আমরা বলছি, সেগুলো হচ্ছে যে প্রত্যেকটা টার্মের বা প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের মাঝে যদি অর অপারেশন হয় এবং প্রত্যেকটা টার্ম শেষে যদি অ্যান্ড অপারেশন থাকে, তাহলে আমরা সেই টার্মগুলোকে বলছি প্রোডাক্ট অফ সাম। আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখি যে প্রোডাক্ট অফ সাম কি। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোডাক্ট অফ সাম একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেখানো হয়েছে। এখানে আমরা প্রোডাক্ট অফ সাম হিসেবে যে টার্মগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছি, প্রত্যেকটা টার্মের মাঝখানে অর অপারেশন আছে, এবং একটা টার্ম শেষে আমরা ইউজ করেছি অ্যান্ড অপারেশন। এই পুরো অংশটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ সাম। এবং এই ফর্মটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম না। স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম আসলে কি? স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম হচ্ছে যেই টার্মে সবগুলো ভেরিয়েবল যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে এবং সবগুলো টার্মের মধ্যে সেই সবগুলো ভেরিয়েবল যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে আমরা তাকে বলি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম। আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে এইখানে 4টা ভেরিয়েবল রয়েছে, এ, বি, সি এবং ডি। কিন্তু প্রথম দুটি টার্মে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, এখানে ডি ভেরিয়েবলটির কোনো উপস্থিতি নেই। একইভাবে এখানে সি ভেরিয়েবলটি দেখা যাচ্ছে না। তো এই যে টার্ম দুটো, এই দুটো টার্মের জন্য এই পুরো সাম অফ প্রোডাক্ট অফ সামকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বলতে পারছি না। স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম হতে হলে আমাকে এখানে ডি অ্যাড করতে হবে এবং এখানে
সি অ্যাড করতে হবে। তো এই ডি অ্যাড করা অথবা সি অ্যাড করার জন্য আমরা নিচে যে এক্সপ্রেশনটি দেখিয়েছি এখানে আমরা সেটাকে ব্যাখ্যা করছি। এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডি কমপ্লিমেন্ট এবং ডি প্রথম টার্মের সাথে আমরা একটা ডি কমপ্লিমেন্ট অ্যাড করেছি এবং একটা ডি অ্যাড করেছি। আমরা যদি ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা এই দুটো টার্ম ডিরাইভ করতে পারি। একইভাবে আমরা পরের টার্মটিতে একটি সি কমপ্লিমেন্ট এবং সি অ্যাপ্লাই করেছি, এটাও ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অনুযায়ী আমরা এই টার্মগুলো অ্যাপ্লাই করেছি। এখন দেখা যাচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা টার্মে এ বি সি এবং ডি উপস্থিত, এই ফর্মটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম। স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্ট বা স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামের প্রয়োজন হচ্ছে যে সেখান থেকে আমরা মিনিমাল সার্কিট কীভাবে তৈরি করব সেই ওয়েটা যাতে আমরা ডিরাইভ করতে পারি। আপনারা এখানে লক্ষ্য করুন যে আমরা অল্টারনেটিভ ম্যাপিং মেথড ফর সিম্পলিফিকেশন অফ এক্সপ্রেশন, যদি আমরা একটা এক্সপ্রেশনকে সিম্পলিফাই করতে চাই তাহলে যদি যে মেথডগুলো ইউজ করি তার মধ্যে একটা মেথড হচ্ছে ম্যাপিং মেথড। এখন এই ম্যাপিং মেথড অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার একটা এক্সপ্রেশনকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসাটা জরুরি। এই কারণে আমরা সাম অফ প্রোডাক্ট অথবা প্রোডাক্ট অফ সামকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি। এখন আমরা একটু দেখি যে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম এবং স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্টকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। দুইটি নামে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামকে বলা হয় ম্যাক্স টার্ম এবং স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্টে বলা হয় মিন টার্ম। কেন স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামকে ম্যাক্স টার্ম বলা হয় এবং কেন প্রোডাক্ট অফ সাম অফ প্রোডাক্টকে মিন টার্ম বলা হয়? কারণ হচ্ছে যে সাম অফ প্রোডাক্ট লিখতে কম স্পেস লাগে আর প্রোডাক্ট অফ সাম লিখতে বেশি স্পেস লাগে, যার কারণে একই এক্সপ্রেশনে যদি স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সাম হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি হচ্ছে মিন টার্ম, আর যদি সাম অফ প্রোডাক্ট অফ সাম হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি হচ্ছে ম্যাক্স টার্ম। এখন এই দুটো জিনিস যে মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম এদের ভ্যালুর মধ্যেও কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন আমরা যদি দেখাই যে মিন টার্ম রিপ্রেজেন্ট করা হয় 0-1-এর জন্যে এবং ম্যাক্স টার্ম রিপ্রেজেন্ট করা হয় 0-র জন্যে। এইভাবে করে আমরা বাইনারিতে রিপ্রেজেন্টেশনগুলো করে থাকি। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা একটু দেখি যে মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম এগুলোর রিপ্রেজেন্টেশনটা কিভাবে হয়। এ বি সি তিনটি ভেরিয়েবল রয়েছে, এখানে মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্মগুলোর রিপ্রেজেন্টেশনগুলো দেখানো হয়েছে। এ বি এবং সি এদের ভ্যালু তিনটি হচ্ছে 0-0-র জন্য মিন টার্মে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এ কমপ্লিমেন্ট, বি কমপ্লিমেন্ট এবং সি কমপ্লিমেন্ট। মাঝখানের এক্সপ্রেশনগুলো হচ্ছে অ্যান্ড। কিন্তু যদি আমরা ম্যাক্স টার্মে রিপ্রেজেন্ট করি তখন আমরা এ কমপ্লিমেন্টের পরিবর্তে ইউজ করতেছি এ, একইভাবে বি এবং সি, এবং মাঝখানে আমরা ইউজ করছি অর অপারেশন। যেটা এখানে লক্ষণীয় যে আমরা ম্যাক্স টার্মে ব্যবহার করছি 0-র পরিবর্তে 0-র জন্য এ, এবং মিন টার্মে আমরা ব্যবহার করছি 0-র জন্য এ কমপ্লিমেন্ট। এই জায়গাটাই হচ্ছে পার্থক্য, যে আমরা যদি কোনো ম্যাক্স টার্মে এ কে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা তার রিপ্রেজেন্টেশন যেখানে ভ্যালু 0 হবে সেখানে আমরা শুধু এ রিপ্রেজেন্ট করব, কিন্তু যেখানে ভ্যালু 1 হবে সেখানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব এ কমপ্লিমেন্ট। একইভাবে আমরা যদি মিন টার্ম রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, মিন টার্মের ক্ষেত্রে জাস্ট এটার অপোজিট হবে। মিন টার্মের ক্ষেত্রে যদি আমরা এ রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে যেখানে ভ্যালু 1 আছে সেখানে আমরা এ রিপ্রেজেন্ট করব, আর যেখানে ভ্যালু 0 আছে সেখানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব এ কমপ্লিমেন্ট। আপনারা এখানে আবার একটু লক্ষ্য করুন যে আমরা শেষ এক্সপ্রেশনটিতে 1-1-1 এর জন্য আমরা ম্যাক্স টার্মে রিপ্রেজেন্ট করেছি এ কমপ্লিমেন্ট অর বি কমপ্লিমেন্ট অর সি কমপ্লিমেন্ট, কিন্তু মিন টার্মে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি এ, বি এবং সি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা একটু দেখব যে কিভাবে একটা সাম অফ প্রোডাক্টকে প্রোডাক্ট অফ সাম করা যায়, অথবা একটা প্রোডাক্ট অফ সামকে কিভাবে সাম অফ প্রোডাক্ট করা যায়। যে টার্মগুলোকে আমরা মিন টার্মে রিপ্রেজেন্ট করি সেগুলোর হচ্ছে 1-এর জন্যে, আর যে টার্মগুলোকে আমরা ম্যাক্স টার্মে রিপ্রেজেন্ট করি সেগুলো হচ্ছে 0-র জন্যে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা যদি মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্মের রিপ্রেজেন্টেশন বা কনভার্সনের কথা বলি, অর্থাৎ সাম অফ প্রোডাক্ট থেকে যদি প্রোডাক্ট অফ সামে কনভার্সনের কথা বলি, তাহলে কিভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। যদি আমরা সাম অফ প্রোডাক্টে রিপ্রেজেন্ট করি, সাম অফ প্রোডাক্টে সেই টার্মগুলো থাকবে যেখানে 1 আছে, আউটপুটে 1 পাওয়া যায়, এবং প্রোডাক্ট অফ সামে সেই টার্মগুলো থাকবে যেখানে আউটপুটে আমরা 0 পাচ্ছি। অর্থাৎ যে টার্মগুলো সাম অফ প্রোডাক্টে থাকবে সেই টার্মগুলো প্রোডাক্ট অফ সামে থাকবে না। যেমন একটি উদাহরণ দেখি, যে ক্যানোনিক্যাল সাম এবং ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্ট। ক্যানোনিক্যাল মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাম অফ প্রোডাক্টকে আমরা বলছি ক্যানোনিক্যাল সাম, এবং
স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট অফ সামকে আমরা বলছি ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্ট। এখন আপনারা একটু উদাহরণের মাধ্যমে লক্ষ্য করুন যে আমরা এখানে এ বি সি তিনটি ভেরিয়েবলের জন্য যে এক্সপ্রেশনটি দেখাচ্ছি, এখানে একটা সাম এক্সপ্রেশন আছে, সাম এক্সপ্রেশন দিয়ে মিন করে ক্যানোনিক্যাল সাম, এবং এখানে 0, 2, 3 এবং 5 এই এক্সপ্রেশনগুলোর পরিবর্তে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব ক্যানোনিক্যাল সাম। কিভাবে? 0-র জন্য আমরা এ কমপ্লিমেন্ট, বি কমপ্লিমেন্ট এবং সি কমপ্লিমেন্ট ইউজ করছি, এবং 2 এর জন্য আমরা ইউজ করছি এ কমপ্লিমেন্ট, বি, সি। এইভাবে করে আমরা সবগুলো টার্মকে রিপ্রেজেন্ট করছি। ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্টে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে এখানে 1 নেই, ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্টে সে 1 আসছে, এখানে 4 নেই, ক্যানোনিক্যাল প্রোডাক্টে আমরা 4কে রিপ্রেজেন্ট করছি। অর্থাৎ আমরা সাম অফ প্রোডাক্টে যে টার্মগুলো ছিল সেগুলো প্রোডাক্ট অফ সামে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তার মানে এই সাম অফ প্রোডাক্টের ইকুইভ্যালেন্ট প্রোডাক্ট অফ সাম হচ্ছে এই টার্মটুকু। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা দেখব যে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন কিভাবে ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে এই সাম অফ প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট অফ সামকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। একটি ট্রুথ টেবিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ বি সি তিনটি ভেরিয়েবল রয়েছে এবং একটি আউটপুট এফ দেখানো হয়েছে। এখন এই এফ আউটপুটের যে টার্মগুলোতে 1 আছে, সাম অফ প্রোডাক্টে আমরা সেই টার্মগুলো রিপ্রেজেন্ট করব। যেমন এই টার্মটাতে 1 আছে, 1-এর পরিবর্তে আমরা এতে দেখতে পাচ্ছি 0, বিতে 1 এবং সিতে 1। এই টার্মটাকে যদি আমরা সাম অফ প্রোডাক্ট আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে যাই তাহলে টার্মটা হবে এর 0-র জন্যে এ কমপ্লিমেন্ট, বি 1-এর জন্যে বি এবং সি 1-এর জন্যে সি। একইভাবে আমরা যদি এই টার্মটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে এ হচ্ছে 1, তাহলে